ectoderm outside, then inside the pharynx lining membrane of, not the muscles of GI tract, not the muscles of urinary system, mucous membrane, lining membrane of GI tract, for example, pharynx, esophagus, stomach, and also the urinary system, the lining membrane is endoderm. And in between them, there is a mass of mesoderm. Mesoderm. So, trilaminar, ectoderm, endoderm, and mesoderm. And up to the 3 weeks, and gradually, I have already told you, from the middle part of the ectoderm, for example, in the dorsal, middle portion of the dorsal part of the ectoderm, a part of the ectoderm becomes specialized to form neuroectoderm. It becomes rounded and dips down to form the neural tube. To form the neural tube, I've already told you. And there are 3 vesicles, forebrain, midbrain, and hindbrain vesicle, and tapering end is ultimately form the spinal cord. So, what you will find, and ultimately, already I have repeatedly told you, this is ectoderm, a special part of the ectoderm becomes specialized. Ultimately, it becomes in this fashion. Ultimately, it detaches from the ectoderm. এটা থেকে খুলে যায়, খুলে নিচে নেমে যায়. And this ectoderm again, the cells proliferate to join the repair, and this form the neural tube. The neural tube. So, and ultimately it forms the brain and the spinal cord. And below it, there is a notochord. And below, there is an endoderm lining, pharynx, or GI tract, etc. I'm not going into details because time is very short. So what you will find, up to 3 weeks, there is an ectoderm covering our whole fetus, whole embryo, ectoderm, and endoderm lining the GI tract, and in between them, there is a mass of mesoderm. And what is the peculiarity is that up to 20-21 days of embryonic life, there is a no neck. There is a no neck. It is like this. Head, no neck, then chest, abdomen, etc. There is a no neck. So what is the fetus looks like? This is the head side. This is the lower side, or we call the tail side. The fetus is in this fashion we are viewing. So there are 2 bulges, one towards the head, followed by there is another bulge. These bulges is formed due to this formation of a huge brain. Huge brain. এইখানে আগে বলেছিলাম আই ডেভেলপ করছে। So huge brain. So there is an bulge, head bulge, followed by heart is developed. So there is another bulge. Bulge মানে কি ফোলা, cardiac bulge. No neck. You find no neck.
and below the spinal cord, this is the notochord, and this is the embryonic pharynx, esophagus, GI tract, which ultimately communicates with the yolk sac, and this is the hindguard. And outside it covers by the ectoderm. Totally it is covered by the pharynx is covered by the ectoderm. So, if we introduce a needle through this region, what's happened? It first pierces the ectoderm, then it passes through the mesoderm, then it pierces the endoderm of the pharynx. Right? So, and from the frontal view, if you see the fetus in front, it will look like that. This is the head bulge, cardiac bulge, no neck. There is a no neck. So, now I concentrate this region. This is the pharynx, esophagus, then the stomach, that's mean the small guard, mid guard, large guard. I concentrate on this region, the embryonic pharynx. Inner side of the embryonic pharynx is endoderm. এই কালারটাতে ভুল এঁকেছি, যাকে এঁকে দিয়েছি আর কাটছি না। Endoderm, and outside there is an mesoderm, and further outside it is ectoderm, right? But there is a no neck. Ultimately, and pharynx, look, this endoderm tube or the future pharynx, which it will form the mouth. It is closed by a membrane. Look, future in the embryonic period, the opening of the pharynx cranially or towards the head side is totally closed by a membrane. The membrane is formed outside by the ectoderm, inside by the endoderm. Similarly, anal region is also closed, ectoderm and endoderm. And you must remember, if any membrane in embryonic period, if there is an only ectoderm and endoderm, and there is a no mesoderm in between the ectoderm and endoderm, it will not persist. এটা থাকবে না, ছিঁড়ে যাবে। সুতরাং ultimately, as there is a no mesoderm here, এইখানে mesoderm রয়েছে, এইখানে mesoderm রয়েছে, এইখানে mesoderm রয়েছে, but there is a no mesoderm in between this. So ultimately, it becomes open, leading to mouth cavity to the exterior. Similarly, there is no mesoderm is open, so ultimately it perforates and anal opening is formed. But in this region, I've already told you, এখন আমি আর এটা বোঝাচ্ছি না, এটা থাক, বন্ধই থাক এখন। In this region, the endoderm inside, in middle, mesoderm, and outside ectoderm. সুতরাং আমরা যদি এটাকে ক্রস সেকশনে দেখি, তাহলে কিরকম লাগবে? ফ্যারিংসটাকে যদি ক্রস সেকশন করে দেখি, এটা আমি ব্লুটা এন্ডোডার্ম দিয়ে আঁকছি, endoderm, then there is a bar of mesoderm, and outside there is an ectoderm. এটা হচ্ছে pharyngeal cavity, smooth covering of ring of mesoderm covering the our pharynx whole round. কাট সেকশন করছি বলে এরকম লাগছে, রয়েছে এই জায়গাটা এরকম রয়েছে, এই ফ্যারিংস, এটা ব্লু দিয়ে আঁকা উচিত ছিল আমার, এই ফ্যারিংস, আর it is covered all around by the mesoderm.
আর আউটসাইড কভার্ড বাই দ্য এক্টোডার্ম, এরকম ইনসাইড এন্ডোডার্ম, দেন এন্ডোডার্ম হোল টিউব, কল্পনা করো, ইমেজিন ইট ইজ এ রাউন্ডেড tubular structure. So inner lining is endoderm. Repeat, inner lining is endoderm. Covering this tube is a collar of mesoderm. Then covering is the ectoderm. And this mesoderm is smooth and there is a no neck. At 22nd day of embryonic life or fetal life, at 22nd day of fetal life, there is an mesodermal proliferation. Proliferation মানে কি? সেল ডিভিশন শুরু হয়ে গেছে। and forming a bar. বার মানে কি? সোনার বার দেখেছো, বা রড, সবচেয়ে ভালো রড শেপের। এই জায়গাটায় প্রথম মাউথ যেখানে হবে, ঠিক তারপরে দিস ইজ থিকেন ল্যাটারালি। ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ এমব্রিও। আমরা এরকম ভাবে কেটে দেখছি। It is the lateral side. It is thickened to, but it cannot extend dorsally. উপরের দিকে যেতে পারছে না, এটা ডরসাল সাইড, এটা ভেন্ট্রাল সাইড। ডরসাল সাইড যেতে পারছে না এইসব থাকার জন্য, নোটোকর্ড, তারপরে ব্রেন থাকার জন্য উপরে উঠতে পারছে না। So there is an proliferation of the mesoderm. So there is an formation of a bar laterally, the first bar, and this rod-shaped bar is formed at about 22nd day of embryonic life or fetal life. যেই এখানে বার হলো, ধরো এইটা একটা থিকেন্ড হয়েছে, কেমন? প্রথমে এটা ফ্ল্যাট ছিল, মধ্যখানে মেসোডার্ম ছিল এরকম, এই জায়গাটায় মেসোডার্ম রয়েছে, এই মেসোডার্মটা রয়েছে এরকম ফ্ল্যাট, কেমন? এরকম ফ্ল্যাট। ফলে এন্ডোডার্মও স্মুথ, এক্টোডার্মও স্মুথ, যেহেতু মেসোডার্ম ফ্লোর। এরপরে যদি এখানে মেসোডার্ম যদি এরকম করে, তাহলে কি হলো? দেয়ার ইজ অ্যান ফরমেশন অফ এ বাল্জ, ওয়ান অন আইদার সাইড, on the both on the ectodermal side and also on the endodermal side. হবে তো? এরকম হয়ে গেল, and we call them, and not only now it extend laterally, it also goes ventrally also. এটা যেমন ল্যাটারালি এই সাইডে হয়েছে, ওই সাইডেও হচ্ছে, ফ্যারিংসের এইদিকে বার হয়েছে এরকম, আবার এইদিকেও হয়েছে, দুটো দিকেই হবে। ওই দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু ওটা ওপাশে রয়েছে, কল্পনা করছি, ইমেজিন করছি, and ultimately this right side now join with the part of the left side to form a arch shaped thickening. একটা আর্চের মতো হর্সশু শেপের থিকেনিং হয়, যেটা ল্যাটারাল সাইড করছে, রাইট সাইড, ল্যাটারাল সাইড লেফট সাইড অ্যান্ড ভেন্ট্রালি, কিন্তু বাট ডরসালি ইট ইজ নট প্রেজেন্ট, বিকজ ওখানে ব্রেইন ভেসিকেল রয়েছে, স্পাইনাল কর্ড হবে, ওখানে যেতে পারলো না। দিস আর্চ, এরকম ভাবে একটা আর্চ হলো, উঁচু আর্চ, হুইচ ইজ কভার্ড এক্সটার্নালি বাই দ্য ectoderm and internally by the endoderm. In between there is a thickened rod like mesoderm. আমরা এটাকে বলছি ফ্যারেঞ্জিয়া, যে যেটা আর্চ তৈরি হলো মেসোডার্মাল থিকেনিং, তাকে আমরা বলছি ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। তাকে আমরা কি বলছি? ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। তাহলে ফার্স্ট আর্চ ডেভেলপ করলো 22nd ডে, ঠিক তার কিছু একদিন পরেই সেকেন্ড আর্চ এখানে ডেভেলপ করলো, কিন্তু একটু দূরে, দেয়ার ইজ এন গ্যাপ বিটুইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আর্চ। তারপরে থার্ড আর্চ ডেভেলপ করলো, তারপরে ফোর্থ আর্চ, ফিফথ আর্চ, সিক্সথ আর্চ, 6টা আর্চ ডেভেলপ করলো। ডেভেলপের জায়গা কোথায়? জায়গা তো নেই, দেয়ার ইজ এ নো নেক। তাহলে কি করছে? এইটা এই কার্ডিয়াকটাকে এইদিকে ঠেলে দিল,
এই বাল্বটাকে এইদিকে ঠেলে দিল, আলটিমেটলি এটা ইলংগেটেড হয়ে গেল এবং নেক তৈরি হলো। প্রথমে এরম ছিল, এখানে আর্চগুলি ডেভেলপ করছে, এটাকে ধাক্কা মেরে নিচে নামিয়ে দিল, কার্ডিয়াক বাল্ব নিচে নামিয়ে দিল এবং নেক তৈরি হলো। সো আলটিমেটলি কটা আর্চ তৈরি হলো? 6টা। এবং নাম দিয়েছি আমরা রোমান লেটার অনুযায়ী 1, 2, 3, 4, 5 and 6। কিন্তু ফিফথ আর্চ বা ফিফথ মেসোডার্মাল ওপেনিং অ্যাপিয়ার হয়ে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। It appears but disappears after some time. So only 5 arch remains. So development, so initially there are 6 arches, but ultimately only 5 arch remains. গেল। এরপরে কি হলো? এই জায়গাটা তাহলে একটু উঁচু হয়েছিল, তারপরেই এবার দুটো যদি এরকম থাকে, এইদিকে উঁচু, এটা উঁচু, মাঝখানে একটা ডিপ্রেশন, তাই তো? মাঝখানে একটা ডিপ্রেশন। এই ডিপ্রেশনটা নট অনলি অন দ্য এক্টোডার্মাল সাইড বাট অলসো প্রেজেন্ট অন দ্য এন্ডোডার্মাল সাইড। তার মানে কি ব্যাপার হলো, আমরা যদি ছবিতে দেখি, এবার 6টা আর্চ তৈরি হয়েছে, 1, 2, 3, 4, 5টা রাখলাম না। এটা বাইরের এক্টোডার্ম, এই একটা বাল্ব তৈরি করলো এক্টোডার্ম, এই করলো, এই হচ্ছে, এই হচ্ছে, এই হচ্ছে, এই হচ্ছে, এদিকেও এক্টোডার্ম, এক্টোডার্ম আমি গ্রিন দিয়ে এঁকেছি, এই 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 এইটা এদিকে ইসোফেগাস হয়ে চলে গেছে, নিচে ইসোফেগাস হয়ে চলে গেছে, স্টমাক হয়েছে। এন্ডোডার্মের দিকে তাহলে কি হলো? এরকম। এটা হচ্ছে আমরা ফ্যারিংস, মুখের ভেতর থেকে দেখছি, আমরা মুখে ঢুকে গেছি, এবার দেখছি। তাহলে ইনসাইড এন্ডোডার্মাল লাইনিং প্রথমে কি রকম ছিল? প্রথমে ছিল এরকম, প্রথমে ছিল স্মুথ এন্ডোডার্ম, স্মুথ মেসোডার্ম, দেন এক্টোডার্ম আউটসাইড। কিন্তু যেই মেসোডার্মাল থিকেন্ড হলো 1, 2, 3, 4, ফিফথ আর রাখলাম না, 6, 1, 2, 3, 4, 6, ফিফথ অ্যাপিয়ার বা ডিসঅ্যাপিয়ার। তাহলে এইখানে একটা থিকেনিং হলো, আবার এই জায়গাটা একটা ডিপ্রেশন, আবার থিকেনিং, ডিপ্রেশন, আবার থিকেনিং, ডিপ্রেশন, আবার থিকেনিং, ডিপ্রেশন। এবং এইখানে লক্ষ্য করছো, এটা এক্টোডার্ম, এটা এন্ডোডার্ম, মাঝখানে থিন স্ট্রিপ অফ মেসোডার্ম রয়েছে, তার ফলে এটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে না, এটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে না। যদি মেসোডার্ম না থাকতো তাহলে কি হতো? ডিসঅ্যাপিয়ার করে যেত। কাদের ডিসঅ্যাপিয়ার করে? ফিশ। ফিশ তাদের মেসোডার্ম থাকে না, ফলে ফিশের এই মেমব্রেন ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, আর্চগুলি থেকে যায়, সেটাই হচ্ছে গিলস। ফিশের যে গিলসগুলি থাকে
সেটা অ্যাকচুয়ালি ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। এই যে ফিশের আমরা কি বলে ওটাকে বাংলায়, কানকো, কানকো থাকে যে, সেগুলি হচ্ছে ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। মাঝখানে কানেকশন ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মেসোডার্ম না থাকার ফলে ওরা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, ফলে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। কেমন? তাহলে একটা কথা আছে, ফাইলোজেনি রিপিটস অন্টোজেনি। আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কিডনিতে তোমরা দেখেছো ডেভেলপমেন্টালে, আমরা ফিশের কিডনি আমাদের প্রথমে হয়েছে, তা অ্যাম্ফিবিয়ান কিডনি হয়েছে, তারপরে আমরা অ্যাডাল্ট আমরা হিউম্যান কিডনি পেয়েছি। সেরকম এটাও তাই। তাহলে ফিশের এই জায়গাগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় এবং এগুলি গিলস হিসাবে পারসিস্ট করে, রাইট? কিন্তু আমাদের ডিসঅ্যাপিয়ার করে না। এইবার এই যে এটাকে আমরা বলছি ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। 1 নম্বর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, 2 নম্বর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, 3 নম্বর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, 4 নম্বর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, 5 নেই, 6 নম্বর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। এটা 5 নয় কিন্তু, এটা 6। 5 ছিল বাট ডিসঅ্যাপিয়ার। এরপরে এটা হচ্ছে ইনসাইড অফ দ্য ফ্যারিংস, এটা হচ্ছে ফ্যারিংসের ইনসাইড। এই ফ্যারিংসের ইনসাইডে এই জায়গাটা একটা ডিপ্রেশন হয়েছে, পাউচের মতো ডিপ্রেশন। এটা একটা ডিপ্রেশন, এইটা একটা ডিপ্রেশন, এই যে এটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। এটাকে আমরা বলি এই পাউচের মতো ডিপ্রেশন, থলের মতো ডিপ্রেশন, একে আমরা বলি ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, এটা হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। আর এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি এত বড় থাকে না, এটা খুব ছোট থাকে। এই ডিপ্রেশনটাকে আমরা এক্টোডার্মাল সাইডে, এটাকে বলি আমরা ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট বা এক্টোডার্মাল ক্লেফট। তাহলে ইনসাইডে, এন্ডোডার্মাল সাইডে আমরা বলছি পাউচ, এক্টোডার্মাল সাইডে আমরা বলছি ক্লেফট, এবং এইটাকে বলছি ফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন। এইটাকে বলছি আমরা ফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন। তাহলে হোয়াট ইজ ফ্যারেঞ্জিয়াল অ্যাপারেটাস? Pharyngeal apparatus means pharyngeal arch, pharyngeal pouch, pharyngeal cleft. এইটুকুনি আমরা শিখলাম। তাহলে এটা হচ্ছে একটা pharyngeal apparatus, এটা একটা pharyngeal apparatus, pharyngeal apparatus, pharyngeal apparatus, pharyngeal apparatus। তাহলে কটা pharyngeal arch রয়েছে? 5 খানা। কটা pharyngeal pouch রয়েছে? 4 খানা। কারণ 5টার মধ্যে 4টেই থাকবে। ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফটও 4 খানা থাকে, তবে ইনিশিয়ালি অনেক সময় ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ এর 5টা একটুখানি ডিসঅ্যাপিয়ারের আগে একটা কিছু কন্ট্রিবিউশন করে, সিপিসি, কডাল ফ্যারেঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স, সেটা পরে আসবে। তবে ধরে নাও 4টে পাউচ, 4টে ক্লেফট থাকে এবং 5 খানা ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থাকে। এবার হচ্ছে হোয়াট আর দ্য কম্পোজিশন অফ দিস। আগেই বলেছি এটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম, এটা এক্টোডার্ম, মাঝখানে হচ্ছে মেসোডার্ম। মেসোডার্মটা কোথার থেকে এলো? ভালো করে শোনো, মেসোডার্মটা এসেছে মেইনলি স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম। স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম। আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না, তাহলে আর আজকে অলরেডি লেট হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম 9:15-র মধ্যে এটা শেষ করবো, অলরেডি 10 মিনিট পাস্ট হয়ে গেছে। তাহলে শুধু জানো আমরা সোমাটোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডার্ম রয়েছে, স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডার্ম রয়েছে, এইটা হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম। শুধু কি তাই রয়েছে? না, আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেল এখানে রয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে, বারবার বলেছি আমি, নিউরাল ক্রেস্ট সেল। এটার মধ্যে শুধু মেসোডার্মাল সেল নেই, এর মধ্যে রয়েছে মাল্টিপল নিউরাল ক্রেস্ট সেল। নিউরাল ক্রেস্ট সেল আগেই বলেছি, এই এক্টোডার্ম থেকে যখন নিউরাল টিউব তৈরি করে, এই জায়গা সেল হয় নিউরাল ক্রেস্ট সেল। দে ক্যান মুভ and go anywhere। এবং এর নিচেই রয়েছে ফ্যারিংস। এইখানে যে নিউরাল ক্রেস্ট সেল তৈরি হয়েছিল, এই জায়গাটায় নিউরাল ক্রেস্ট সেল এখানে যে তৈরি ছিল, এরা মুভড হয়ে এসে এইখানে ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চে ঢুকে যাচ্ছে। এবং এই নিউরাল ক্রেস্ট সেল মেইনলি ফর্মেশন করে, শুনলে অবাক হবে, নট ফ্রম, এই যে আমাদের স্কেলিটাল, এই যে আমাদের জাইগোমেটিক বোন,
এই যে আমাদের ম্যাক্সিলা, এই যে আমাদের পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, ব্যান্ডিউ, এগুলি মেইনলি ফর্ম করে নিউরাল ক্রেস্ট সেল, নট দ্য স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডার্ম। এই যে আমাদের ভিসেরোক্রেনিয়াম বা ফেসিয়াল স্কেলিটন, এই জায়গাগুলি জাইগোমেটিক বোন, তারপরে আর কি বললাম, ম্যাক্সিলা, প্রি ম্যাক্সিলা এই জায়গাটায়, প্লাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, স্কোয়ামাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, এগুলি ফর্মেশন করে নিউরাল ক্রেস্ট সেল থেকে। আর তাহলে এই মেসোডার্মিক এই লেয়ারটায় ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চে কি কি রয়েছে? মেসোডার্মাল সেল প্লাস নিউরাল ক্রেস্ট সেল। মেসোডার্মাল সেল কি করে? অনেক কিছু করে, কার্টিলেজ করে, মেইনলি কার্টিলেজ। আলটিমেটলি দিস mesoderm of this arch becomes specialized and changes its character and each form cartilage. It is the first pharyngeal cartilage, it is the second pharyngeal, third pharyngeal, fourth, sixth pharyngeal cartilage. First pharyngeal cartilage এর একটা স্পেশাল নাম দেওয়া হয়, যেই নামটা হচ্ছে মেকেলস কার্টিলেজ। ফার্স্ট pharyngeal cartilage বলতে পারো অথবা মেকেলস কার্টিলেজ বলতে পারো। মেকেলস কার্টিলেজ, মেকেলস কার্টিলেজ। সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চেরও আরেকটা নাম আছে রাইকার্ডস কার্টিলেজ, রিকার্ডস কার্টিলেজ। নাম দিয়েছি দ্যাট ওয়াই, এগুলির কোনো নাম নেই। এই কার্টিলেজ অলরেডি তোমরা জানো, কার্টিলেজ ইজ কভার, বোন ইজ কভার্ড বাই দ্য পেরিঅস্টিয়াম, সেমনি কার্টিলেজ ইজ কভার্ড বাই দ্য পেরিকন্ড্রিয়াম। প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা জিনিস, ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের বডিতে ফর্মেশন করতে সাহায্য করে। কেমন? এই কার্টিলেজ, ফার্স্ট কার্টিলেজ থেকে আমাদের কানের মধ্যে কি কি বোনস রয়েছে? ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্ট্যাপিস। এই ফার্স্ট কার্টিলেজ থেকে ম্যালিয়াস, ইনকাস তৈরি হয়। যে পেরিকন্ড্রিয়াম শীথ কভারিং দ্য কার্টিলেজ রয়েছে, সেখান থেকে লিগামেন্ট তৈরি হয়, অ্যান্টিরিয়র লিগামেন্ট অফ ম্যালিয়াস। এই কার্টিলেজ থেকে তৈরি হয় স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। আসবো আমি, এগুলি তোমাদের মুখস্থ করতে হবে। সুতরাং কি আইডিয়া হলো? এই কার্টিলেজ থেকে আমাদের, তাহলে কার্টিলেজের ফেট কি? ইট পার্ট অফ দি, it usually form some bones, part of it form may ligaments, and part of it disappear. এইগুলি হচ্ছে এই কার্টিলেজগুলির ফেট। এটা শিখলাম। আচ্ছা, আর নিউরাল ক্রেস্ট সেল মেইনলি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড, এইগুলি মেইনলি ফর্মেশন করে আমাদের ফেসিয়াল স্কেলিটন। এইটা গেল। এরপরে আরেকটা দুটো জিনিস শিখতে হবে। এই যে কার্টিলেজ, এই যে এখানে মেসোডার্ম রয়েছে, নিউরাল ক্রেস্ট সেল রয়েছে, সেইগুলি জন্য ব্লাড সাপ্লাই দরকার। এবং এই কার্টিলেজগুলি আলটিমেটলি, ধরো এই সব ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ থেকে ল্যারিংস তৈরি হবে, ল্যারিংস তৈরি হবে, আলটিমেটলি টাং তৈরি হবে, তার জন্য নার্ভ সাপ্লাই দরকার। সুতরাং কবে টাং হবে তার জন্য নয়, অলরেডি যেই কার্টিলেজ তৈরি করলো, এই আমরা আগেই বলেছি এটা ফোর ব্রেন, এটা মিড ব্রেন, এটা হান্ড ব্রেন। এই হান্ড ব্রেন থেকে নার্ভ বেরিয়ে এসে, এক একটা নার্ভ বেরিয়ে এসে, ক্রেনিয়াল নার্ভ বেরিয়ে এসে এক একটা কার্টিলেজে, ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চে ঢুকে যায়। এই হান্ড ব্রেন ভেসিকেল থেকে আমরা পড়েছি ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ফেসিয়াল নার্ভ, এই ক্রেনিয়াল নার্ভ, এবং ইচ নার্ভ ইজ স্পেসিফিক ফর ইচ কার্টিলেজ। ফার্স্ট আর্চে যেমন সেকেন্ড আর্চের নাম হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ, সুতরাং ওই ফেসিয়াল নার্ভই সেকেন্ড আর্চেই যাবে এবং সেকেন্ড আর্চ থেকে যেসব মাসেলস ডেভেলপ করবে তাকেই সাপ্লাই করবে। গেল। আর কি হবে? ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চে আর্টারিও থাকবে, এক একটা স্পেসিফিক আর্টারি, এক একটা ফেসিয়াল আর্টে এক একটা আর্টারিও। এখানে ডরসাল অ্যাওর্টা হবে, হার্ট থেকে পড়েছো, এই এক একটা আর্টারি থাকবে।
তাহলে আমরা কি শিখলাম? এক একটা আর্চের মধ্যে একটা নার্ভ থাকবে, আর্টারি থাকবে, মেসোডার্মাল মাস থাকবে। মেসোডার্মাল মাস মধ্যে কি আছে? মেসোডার্মাল সেল প্লাস নিউরাল ক্রেস্ট সেল। নিউরাল ক্রেস্ট সেল মেইনলি ফর্মস দিস ভিসেরোক্রেনিয়াম। আর কার্টিলেজ থেকে ফর্মেশন করতে পারে, কার্টিলেজ হতে পারে, লিগামেন্টস হতে পারে। আর যে মেসোডার্ম আছে সেইখান থেকে স্প্ল্যাঙ্কোপিউরিক মেসোডার্ম, সেখান থেকে মাসলস তৈরি হবে। যেমন ফার্স্ট আর্চ থেকে যে মাসল তৈরি হবে, মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন পড়িয়েছিলাম টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে। কি ম্যাসেটার, টেম্পোরালিস, মিডিয়াল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, এছাড়াও আরো 2-3টে আছে, আমি পরে বলছি। সেইগুলি তৈরি হবে। সেকেন্ড আর্চ থেকে এই ফেসিয়াল মাসল তৈরি হবে। কেমন? এই ফেসিয়াল মাসকুলেচার তৈরি হবে, স্টেপেডিয়াস মাসল তৈরি হবে, স্টাইলোহয়েড মাসল তৈরি হবে। থার্ড আর্চ থেকে স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস মাসল তৈরি হবে। এবং প্রত্যেকটার একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, যে সেকেন্ড আর্চ থেকে যে মাসলগুলি তৈরি হলো, অল আর সাপ্লাইড বাই দ্য সেকেন্ড আর্চ নার্ভ, দ্যাট ইজ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। So it is an answer of a explain why question. Why the facial muscle is this musculature is supplied by the facial nerve. তখন তোমাকে এটা লিখতে হবে, sir, the nerve of the second arch is a facial nerve and the muscles developed from the second arch is supplied by this facial nerve. Sir, muscles of mastication are developed from the first arch and the nerve of the first arch is the mandibular nerve, so it is supplied by the mandibular nerve. এরকম ভাবে লিখতে হবে। স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস is a muscle of third arch and the nerve of the third arch is the glossopharyngeal nerve, so stylopharyngeus is supplied by the glossopharyngeal nerve. Fourth archer nerve হচ্ছে superior laryngeal nerve. So muscles of the palate except palatoglossal all are supplied by the superior laryngeal nerve. এরকম ভাবে আসছি আমি একটার পর একটা। তাহলে এটা শিখতে হবে। তাহলে আমরা কি দেখলাম? এইগুলির আমরা এখনো এন্ডোডার্ম আর এক্টোডার্মের এইগুলির ফাংশন হচ্ছে মানে অসীম। তাহলে আমরা কি শিখলাম? যে মিডিলে রয়েছে এক একটা আর্চ। কটা আর্চ? 6টা। 6টাই থাকে না, ফিফথ আর্চ ডিসঅ্যাপিয়ার, আলটিমেটলি 5টা থাকে। এই আর্চগুলি কি তৈরি হয়? স্যার, আর্চগুলি থেকে বোনস তৈরি হতে পারে, কার্টিলেজ তৈরি হয়। এই আর্চগুলি থেকে মেসোডার্মাল স্প্ল্যাঙ্কোপিউরিক মেসোডার্ম থেকে বা নিউরাল থেকে মাসলস তৈরি হয়, লিগামেন্টস তৈরি হয়। কেমন? ভালো করে শুনবে, লাস্ট পরে আবার আসবো। ম্যান্ডিবল কিন্তু আমি বলছি না, ম্যান্ডিবল একটা পিকুলিয়ার ওয়েতে ডেভেলপ করে, সেটা আমি দেখি টাইম হলে আজকেই বলবো। তাহলে কিছু একটু ছবি দেখি। এইটা দেখো ফিশের, এই যে ল্যাটারালি এইগুলি হচ্ছে ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ বা ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, আর এইখানে ছিল ফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো মেসোডার্ম না থাকার জন্য এগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, এবং এদের দরকার, কারণ ওয়াটার এখান দিয়ে ঢুকবে ক্যারিং অক্সিজেন। আমরা এখানে ব্লাড সাপ্লাই রয়েছে, ওই যে বলেছিলাম ইচ ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ একটা করে ব্লাড ভেসেল থাকে। এই দেখো ব্লাড ভেসেল থাকার জন্য কিরকম রেড, এখান থেকে অ্যাবজর্বড হয় অক্সিজেন। এটা গেল ফিশ, কিন্তু আমাদের ফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন ডেভেলপ করে না। এই যে ফিশের, এটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে আর্চগুলি ডেভেলপ করছে, এটা হচ্ছে ফ্যারিংস, এটা হচ্ছে ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন বা স্টোমোডিয়াম, এইটা ওপেন হয়ে মাউথ হবে, এই হচ্ছে ফ্যারিংস। আর এখানে আর্চগুলি ডেভেলপ করছে, আউটসাইড এক্টোডার্ম, ইনসাইড মেসোডার্ম, ইনার সাইড এন্ডোডার্ম। এই রকম আর্চ ডেভেলপ করছে, এবং বাইরে থেকে দেখছি, এটা হচ্ছে বাইরে থেকে দেখছি, সো ইট ইজ কভার্ড বাই এক্টোডার্ম। আর এইগুলি হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট, এই হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট, দুটো আর্চের মাঝখানে ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট অন দ্য এক্টোডার্মাল সাইড। যদি ভেতর থেকে দেখতাম সেটাই হচ্ছে পাউচ। কেমন? তাহলে দেখো ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফটগুলি কিরকম দেখতে লাগছে। এইটা হচ্ছে কার্ডিয়াক বাল্জ, এখানে হার্ট তৈরি হবে, আলটিমেটলি নেক তৈরি হচ্ছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ।
এই যে আর্চ ডেভেলপ করছে, ফার্স্ট আর্চ, সেকেন্ড আর্চ, থার্ড আর্চ, এখনো ফোর্থ ফিফথ রুডিমেন্টারি রয়েছে, ডেভেলপ করেনি। 29 ডে এর মধ্যে সমস্ত আর্চ ডেভেলপ করে যায়, ফ্রম 22nd to 29th ডে। এই দেখো, এরপরে একটা কথা বলার আছে, এই যে ফার্স্ট আর্চ, তার আরেকটা নাম কি? মেকেলস কার্টিলেজ। এই মেকেলস কার্টিলেজ একটা পিকুলিয়ার ব্যাপার রয়েছে। এই মেকেলস কার্টিলেজ, it ultimately divides into two process, one head side cranial process and one tail side caudal process. আমরা যখন হেডের দিকে কিছু হয় তাকে আমরা বলি ক্রেনিয়াল সাইড, আর নিচে, তার নিচে যদি হয়, টেলের দিকে যদি হয়, ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির দিকে যদি হয়, তাহলে তাকে বলি আমরা কডাল সাইড। কডা মিন্স টেল। এই মেকেলস কার্টিলেজ, এক নম্বর ফার্স্ট আর্চ কার্টিলেজ, it ultimately divides into two process. One is small cranial, we call maxillary process. আর কোথাও এটা হয় না, একমাত্র ফার্স্ট আর্চই হয়। And second larger, it is the mandibular process. বুঝতেই পারছো, এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস থেকেই ম্যাক্সিলারি বোন, জাইগোমেটিক বোন, পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন এবং আপার লিপস, এগুলি সব ডেভেলপ করবে। অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার প্রসেস থেকে লোয়ার জ, ম্যান্ডিবল ডেভেলপ করবে। তাহলে আমরা কি শিখলাম? ফার্স্ট আর্চ হ্যাজ গট এ ম্যাক্সিলারি প্রসেস অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার প্রসেস, আর এর মধ্যখানেই হবে মাউথটা তৈরি হবে। যখন ফেস ডেভেলপমেন্ট পড়বো তখন কাজে লাগবে, এটা মনে রাখো। ফার্স্ট আর্চ কার্টিলেজ অর মেকেলস কার্টিলেজ ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু প্রসেস। প্রথমে একটা থাকে, ultimately it divides into a maxillary process and a mandibular process. কেমন? সেকেন্ড কার্টিলেজ, থার্ড কার্টিলেজ অ্যান্ড ফোর্থ কার্টিলেজ, এগুলি আউটসাইড থেকে দেখছি। এই হচ্ছে ক্লেফট, এইবারে ভেতর থেকে দেখছি এই হচ্ছে পাউচ। এই দেখো, ভেতর থেকে কেটে দিয়েছি, এখান দিয়ে কেটেছি, এই দেখো পাউচ। এই যে আর্চ, আর্চের মাঝখানে ডিপ্রেশন, পাউচ। এইগুলি হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। আর প্রত্যেকটায় একটা ভেসেলস বা আর্টারিয়ান ভেইন রয়েছে আর নার্ভ রয়েছে প্রত্যেকটা আর্চে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, এই হচ্ছে একটা ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, মেসোডার্ম, তার মধ্যে আর্টারি রয়েছে আর নার্ভ রয়েছে। কেমন? এরপরে একটা কথা এখানে শিখে নাও, প্রি ট্রেমেটিক নার্ভ অ্যান্ড পোস্ট ট্রেমেটিক নার্ভ। এই দুটো টার্ম আমাদের জানতে হবে। হোয়াট ইজ প্রি ট্রেমেটিক, যেটা লাগবে আমাদের টাঙের ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট টাং। আচ্ছা, আমরা এটাকে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ বলছি তো, ডিপ্রেশনটাকে, তাই তো, দুটো কার্চের ডিপ্রেশন বলি। আবার এটাকে ট্রেমাও বলা যায়। ট্রেমা, ট্রেমা মিন্স খাত, ট্রেমা মিন্স খাত, মানে একটা খালের মতো জায়গা। ট্রেমা ক্যানেলের মতো খাত যেটা বলা হয়, তাকে কি বলি? ট্রেমা। ট্রেমা বলি, কেমন? ট্রেমা। তাহলে এটা যদি ট্রেমা হয়, এটা ধরো ট্রেমা, কেমন? এটা আরেকটা ট্রেমা। তাহলে এই ট্রেমার পেছন দিকে যেটা রয়েছে একটা নার্ভ ট্র্যাভার্স করছে, যেমন ইন্টারকস্টাল নার্ভ। ঠিক এটা দেখলেই বুঝতে পারবে, ইন্টারকস্টাল স্পেসটাকে তোমরা ট্রেমা ভেবে নাও। কেমন? ইন্টারকস্টাল স্পেসটাকে ট্রেমা ভেবে নাও। আরেকটা নার্ভ এখানে ট্র্যাভার্স করছে, একটা এইখানটায় বোঝো, এটা হচ্ছে ট্রেমা, গর্ত রয়েছে, খাল, ইন্টারকস্টাল স্পেস। এইখানে একটা নার্ভ করছে পস্টেরিয়ার টু ট্রেমা, তাকে আমরা বলি পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ। আর একটা নার্ভ ট্র্যাভার্স করছে ট্রেমার অ্যান্টিরিয়ারলি বা ক্রেনিয়াল সাইডে, তাকে আমরা বলি প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ। তাহলে একটা আর্চ, সবকটা আর্চেই দুটো নার্ভ থাকে, প্রি ট্রেমাটিক
অ্যান্ড পোস্ট ট্রমাটিক। কিন্তু লাগ ভালো আমাদের, শুধু ফার্স্ট আর্চ বাদ দিয়ে প্রত্যেকটা প্রি ট্রমাটিক নার্ভ ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, নাহলে আমাদের আরো মনে রাখতে হতো। অনেকে বলে সেকেন্ড আর্চেরও প্রি ট্রমাটিক নার্ভ আছে, সত্যি আছে, খুব স্মল নার্ভ বলে ওটা আমরা গণ্য করি না। তাহলে আমরা কি শিখলাম? প্রত্যেকটা আর্চের একটা করে প্রি ট্রমাটিক থাকে অ্যান্ড দ্য পোস্ট ট্রমাটিক থাকে। তার মধ্যে মনে রাখতে হবে কোনটা? একমাত্র একটা আর্চেরই মনে রাখতে হবে, প্রি ট্রমাটিক অ্যান্ড পোস্ট ট্রমাটিক। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ। বাকিগুলি থাকেও না, ভুলেও যাও, দরকারও নেই। তাহলে ফার্স্ট আর্চের নার্ভ, তাহলে আমরা এইখানে আবার সামারাইজ করছি। কি শিখলাম? প্রত্যেকটা আর্চের স্পেসিফিক নার্ভ রয়েছে। কেমন? প্রত্যেকটা আর্চের স্পেসিফিক নার্ভ রয়েছে। প্রত্যেকটা আর্চেরই আবার নার্ভ, দুটো করে নার্ভ রয়েছে, একটা প্রি ট্রমাটিক, একটা পোস্ট ট্রমাটিক। এর মানে এই নয়, এটা ভুলবে না, এটা মনে করো না যে ধরো ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভ দুটো ডিভিশন হয়ে গিয়ে একটা প্রি ট্রমাটিক একটা পোস্ট ট্রমাটিক করছে। নো, সেটা নয়, দুটো আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন ফার্স্ট আর্চের ফার্স্ট ট্রেমার নার্ভটা পোস্ট ট্রমাটিক নার্ভ, এটাও একটুখানি বুঝতে হবে তোমাকে, হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। আর প্রি ট্রমাটিক নার্ভ হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সেকেন্ড facial nerve. Chorda tympani is a nerve branch of facial nerve. Facial nerve is a branch of second nerve. সুতরাং এই যে আমি কথাটা বললাম প্রত্যেকটা নার্ভেরই স্পেসিফিক রয়েছে, সেটাও কিন্তু পার্টলি ট্রু। এরপরে আরেকটু এক্সপ্লেইন করি এটা প্রি ট্রমাটিক আর পোস্ট ট্রমাটিকটা। বাকিগুলি ইজিলি মুখস্থ করে বেরিয়ে যেতে হবে। একটা ছবি আঁকবে, সারা জীবন ভুলবে না। এটা ধরো ফার্স্ট আর্চ, এটা সেকেন্ড আর্চ, এটা থার্ড আর্চ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কি পাউচ, তাই তো? ফার্স্ট আর সেকেন্ড আর্চের মধ্যে ফার্স্ট পাউচ, সেকেন্ড আর্চ আর থার্ড আর্চের মধ্যে সেকেন্ড পাউচ। ভালো করে শোনো, একদম রিপসের মতো, ইন্টারকস্টাল স্পেসের মতো। ফার্স্ট আর্চের নিচে হচ্ছে ফার্স্ট পাউচ, সেকেন্ড আর্চের নিচে হচ্ছে সেকেন্ড পাউচ। এবার ফার্স্ট আর্চের ওপরে কি? সেখানেও একটা ডিপ্রেশন আছে, সেখানেও একটা এরকম ডিপ্রেশন আছে। তাহলে এটাকেও আমরা ট্রেমা বলি। ট্রেমা নাম্বার 1, ট্রেমা নাম্বার 2। এখানে পাউচ বলছি না, তার জন্যই পাউচের সাথে না গুলিয়ে যায়, তার জন্যই বলছি এটা। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ। এবার ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভের এটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। তিনটে ডিভিশন আছে আমরা জানি, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার। অপথ্যালমিক আই এ চলে গেল, ভুলে গেলাম, আমার দরকার নেই। ও আই লেন্স তৈরি হয়েছে, এইখানে চলে আসবে। অপথ্যালমিক এইখানে চলে আসবে, আমার দরকার নেই। এই ম্যাক্সিলারিটা এখানে ঢুকে যায়। ভুল বলেছি, ম্যাক্সিলারিটা কোথায় যায়? এই আরেকটা কি বলেছিলাম, দাঁড়াও, আরেকটা কি বলেছিলাম? ফার্স্ট আর্চ দুটো ভাগে ভাগ হয়, কি কি? ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। তাহলে এই ম্যাক্সিলারিটা এইখানে চলে গেল, আর ম্যান্ডিবুলারটা এইখানে চলে এলো। তাহলে এটাকে আমি বলছি ট্রেমা। তাহলে ম্যান্ডিবুলারটা প্রি ট্রেমাটিক না পোস্ট ট্রেমাটিক? এটা যদি বলো বুঝে গেছে, বলো ঠিক বলছো, পোস্ট ট্রেমাটিক। যদিও এটা সামনে রয়েছে, আমরা আর্চের সামনে পেছন দেখব না, আমরা ট্রেমার সামনে পেছন দেখব। এইটা হচ্ছে ট্রেমা। এই আর্চের সামনেও একটা খাল রয়েছে, ক্যানেল রয়েছে, সেটাই হচ্ছে 1 নম্বর ক্যানেল। সুতরাং
ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইজ এ পোস্ট ট্রমাটিক নার্ভ। যদি এটা সামনে রয়েছে, বুঝতে পারছো কি এটা? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইজ এ পোস্ট ট্রমাটিক নার্ভ। কেন পোস্ট ট্রমাটিক? বিকজ ইট ইজ posterior টু দিস ট্রেমা। আর ম্যাক্সিলারি নার্ভ হচ্ছে, ম্যাক্সিলারি প্রসেসে দেয়, ওটা আমার জানার দরকার নেই, সুতরাং এখন জানার দরকার নেই। ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইজ এ পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ, নট দ্য প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ। এই গন্ডগোলটা করবে না, কারণ নার্ভ আমরা আর্চের সামনে না পেছন দেখছি না, আমরা ট্রেমার পেছনে আছে কিনা দেখছি। এটা হচ্ছে এই নার্ভটা, এই যে ট্রেমাটা রয়েছে এই ট্রেমার পেছনে রয়েছে, সুতরাং ইট ইজ দ্য পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ। তাহলে এর প্রি ট্রেমাটিক নার্ভকে ফেসিয়াল নার্ভ এখানে দিচ্ছে, তার একটা ব্রাঞ্চ চলে যাচ্ছে এইখানে। সো কর্ডা টিম্পানি নার্ভ ইজ দ্য pre-traumatic nerve of the first arch. Can pre-traumatic? Because it is pre or anterior to the tremor number 2. So, mandibular nerve is the post-traumatic nerve of the first arch. Chorda tympani is the pre-traumatic nerve of the first arch. Come on. তার জন্য tongue, which is developed from first arch and second arch, has got the supply from the chorda tympani nerve, though chorda tympani nerve is a branch of facial nerve. হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু টেস্ট সেন্সেশনটা chorda tympani nerve দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটা হয়ে গেল। তাহলে এবার আমরা প্রি ট্রেমাটিক পোস্ট ট্রেমাটিক আইডিয়া হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে কিছু মুখস্থ। আরেকটা এখন বলে দিই, পরের দিন লাগবে। এইটা হচ্ছে ফ্লোর অফ দ্য ফ্যারিংস, আর্চের ফ্লোর। এই ফ্লোর থেকেই ডেভেলপ করবে আলটিমেটলি টাং ডেভেলপ করবে, পরে আসবো আমরা। এবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো, আর্চ এবং ক্লেফট এবং পাউচ, পরীক্ষায় ছবিটা এটাই আঁকতে হবে যদি দেয়। এই যে এইগুলি হচ্ছে পাউচ, ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। নার্ভস অফ ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চেস। ফার্স্ট এক একটা নার্ভের এক একটা স্পেসিফিক, এটা মুখস্থ করতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। ফার্স্ট আর্চের দুটো নার্ভ অলরেডি বলে দিলাম, ম্যান্ডিবুলার, কর্ডা টিম্পানি। সেকেন্ড আর্চের ফেসিয়াল, থার্ড আর্চের গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল, ফোর্থের ভেগাস, এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল, স্পেশালি সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ লিখবে, সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। এবং সিক্সথ আর্চের নার্ভ হচ্ছে রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। সো দ্য মাসেলস ডেভেলপ ফ্রম দিস আর্চ will be supplied by this nerve. এটা মুখস্থ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট আর্চের নার্ভ ম্যান্ডিবুলার, কর্ডা টিম্পানি, সেকেন্ডের ফেসিয়াল, থার্ডের গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল, ফোর্থের ভেগাস, মেনলি এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ বা সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ হচ্ছে এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। আর সিক্সথ আর্চের নার্ভ হচ্ছে ভেগাস, বাট ব্রাঞ্চ ইজ ডিফারেন্ট, ইট ইজ দ্য রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। এবার হচ্ছে মাসেলস কি, আরো আছে, এই মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন লিখলে হবে না। তাহলে এটা আমি এক্সপ্লেন করেছি, প্রি ট্রেমাটিক অ্যান্ড পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ। এইভাবে নার্ভগুলি ঢুকছে। বিউটিফুল, দেখো অপথ্যালমিক নার্ভ চলে যাচ্ছে আইতে, ম্যাক্সিলারি প্রসেসে, এবং ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ম্যান্ডিবুলার প্রসেসে যাচ্ছে। এবং কার্টিলেজগুলি যখন রাইট আর লেফট জুড়ে যায় তখন এই হর্সশু শেপের কার্টিলেজ হয়। ফার্স্ট আর্চের নাম হচ্ছে মেকেলস কার্টিলেজ, রাইকার কার্টিলেজ থার্ড, এবং ফোর্থ এবং সিক্সথ আর্চ জুড়ে যায় কার্টিলেজগুলি। এবং প্রত্যেকটা কার্টিলেজেরই একটা করে ডর্সাল পার্ট, একটা ভেন্ট্রাল পার্ট আছে। আমরা বোঝার জন্য করে দিই, ডর্সাল পার্ট এন্ড এ ভেন্ট্রাল পার্ট, ডর্সাল পার্ট, ভেন্ট্রাল পার্ট। কেমন? এরপরে আমরা ঢুকে গেলাম পরীক্ষাতে। আচ্ছা, আগেই বলেছি আর্চ নিয়ে করছি, এখন পাউচ বা ক্লেফট নিয়ে নয়। আর্চের মধ্যে কি কি আছে? মেসোডার্ম, নিউরাল ক্রেস্ট সেল, ভেসেলস, নার্ভ, তাই তো আছে। এবার কি কি ডেভেলপ করে? বোনস, কার্টিলেজ,
muscles, etc. এই মেসোনার্ভাল মাস বা কার্টিলেজ থেকে ডেভেলপ করে স্কেলিটাল এলিমেন্ট, এবং তাকে যে বোনস বা কার্টিলেজ যেটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলি স্কেলিটাল এলিমেন্ট। এছাড়াও কি আছে? মাসকুলার এলিমেন্ট, মাসেলস তৈরি হয়। তাহলে স্কেলিটাল এলিমেন্ট এবং আর কি হয় যেটা বলতে ভুলে গেলাম, লিগামেন্ট। এইটাকে মনে রাখার একটা সহজ উপায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে এইটা। এই পিকচারটা খুবই সহজ পিকচার। এই পিকচারটা মনে থাকলেই সব হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কিভাবে পড়বো? দ্য আর্টস থেকে কি কি ডেরিভেটিভ তৈরি হয়? স্কেলিটাল এলিমেন্ট অ্যান্ড মাসকুলার এলিমেন্ট, এই দুটো মেইনলি মনে রাখবো। স্কেলিটাল এলিমেন্ট অ্যান্ড মাসকুলার এলিমেন্ট। এই যে ফার্স্ট আর্চ কার্টিলেজ হচ্ছিল এইটা, মেকেলস কার্টিলেজ। এই মেকেলস কার্টিলেজ ultimately disappear, but some part remains present, which ultimately forms some of the skeletal element and ligament. তাহলে ফার্স্ট আর্চ কার্টিলেজের নাম কি? মেকেলস কার্টিলেজ। ফার্স্ট আর্চের কার্টিলেজের নাম কি? মেকেলস কার্টিলেজ, যেটা রেড দিয়ে করছি, মেকেলস কার্টিলেজ। এটা স্কেলিটাল এলিমেন্ট কি কি? এই যে কার্টিলেজটা ছিল, এটা মেইনলি ভেন্ট্রাল পার্ট ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, ডরসাল পার্টটা একটু থেকে যায়। আলটিমেটলি দিস ডরসাল পার্ট অফ দ্য কার্টিলেজ, dorsal part of the cartilage, dorsal part of the cartilage ultimately form two bones, malleus and incus.
not stapes. Malleus and incus, not stapes. আর কি ফর্মেশন করে? শীত, দুটো লিগামেন্ট, anterior ligament of malleus and sphenomandibular ligament. Anterior ligament of malleus and sphenomandibular ligament. এটা হচ্ছে spine of the sphenoid, এই anterior ligament of malleus আর এইটা হচ্ছে sphenomandibular। এইটা তৈরি করলো স্কেলিটাল এলিমেন্ট হিসাবে। এরপরে স্যার এত বলছেন, আগে আমরা পড়েছি যে ম্যান্ডিবল ইজ অলসো ফর্মড বাই দ্য মেকেলস কার্টিলেজ। ম্যান্ডিবলটাও তৈরি হচ্ছে মেকেলস কার্টিলেজ, দেখতেও ম্যান্ডিবলের মতো না। এখন রিসেন্টলি বলছে মেকেলস কার্টিলেজ অ্যাক্টস অ্যাজ এ টেমপ্লেট। টেমপ্লেট মানে কি? ছাঁচ। টেমপ্লেট মানে কি? ছাঁচ। তোমরা যখন সুইট সন্দেশ বানায় দেখেছো, একটা কার্ড ছানা, হ্যাঁ চার্ন কার্ড যেটা ছানা আছে সেটা এটাকে মারলো ছাঁচের মধ্যে, টেমপ্লেটের মধ্যে মারলো, তুলে আনলো। তাহলে কি টেমপ্লেটটা কি সন্দেশটা তৈরি করেছে? করেনি, করেছে ছানাটাই, কিন্তু ওকে একটা শেপ দিল, ওকে একটা শেপ দিল। আমরা যখন একটা সন্দেশ তৈরি করছি সুইট, তখন কি করছি? ছানাটার মধ্যে এরকম মারছি, সুন্দর শেপ হলো, আমের মতো হলো কি জামের মতো, এটা করে আবার এটা নিয়ে আসছি, তৈরি করছি কিন্তু ছানাটাই। ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ টেমপ্লেট সিম্পলি। সো mandible, mainly body of the mandible, is formed by the mesoderm surrounding the Meckel's cartilage, not from the Meckel's cartilage. Meckel's cartilage acts as a template. ছাঁচের কাজ করতে যে এরকম হবে, এতটা বড় হবে। তাহলে কি শিখলাম? Maxillary mandible is formed from the mesoderm, not from the cartilage. এই মেসোডার্মটা কোথায় থাকে? সারাউন্ডিং দ্য কার্টিলেজ। কার্টিলেজের সাথে ওর কোনো সম্বন্ধই নেই, না কার্টিলেজ না পেরিকন্ড্রিয়াম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Let us start today. This is the second session of your seminar. Good morning, everyone. My name is Ornesha Bonit. So, with due respect to all my respected sir, now I am starting my lecture, that is GSD, glycogen storage disorder. So, at first, আমাদের এটা জানতে হবে যে what is glycogen. খুব সিম্পলি আমরা জানি যে glycogen is storage form of glucose. এখন এই স্টোর কোথায় হচ্ছে glycogen? লিভারে আর মাসেলে। বেশিটা আমরা দেখতে পাই লিভারে আর মাসেলে। সো এবার আমাদের দুটো টার্মের সাথে আমরা অবশ্যই পরিচিত আছি। তার মধ্যে একটা হলো গ্লাইকোজেনেসিস অ্যান্ড আরেকটা হলো গ্লাইকোজেনোলাইসিস। গ্লাইকোজেনেসিস মানে কি? জেনেসিস মিন্স তৈরি হওয়া। কি তৈরি হচ্ছে? গ্লাইকোজেন তৈরি হচ্ছে। কি থেকে তৈরি হচ্ছে? গ্লুকোজ থেকে তৈরি হচ্ছে। আর গ্লাইকোজেন যখন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি করছে, তখন সেই পদ্ধতিকে আমরা কি বলছি? গ্লাইকোজেনোলাইসিস। তো এবার আমরা গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজের দিকে আসছি। তো আমাদের প্রশ্ন, কেন গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজটা হলো, মানে কেন গ্লাইকোজেন স্টোর হয়ে রয়ে গেছে, গ্লুকোজে ভাঙছে না? তার কারণ একটাই, এখানে গ্লাইকোজেন মেটাবলিজমে যে এনজাইমগুলো আমাদের প্রয়োজন হয়, তার কয়েকটা এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সির জন্য আমাদের এই গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার দেখতে পাওয়া যায়। এই এনজাইমগুলির মধ্যে ফার্স্ট হলো গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ, আর আরেকটা হলো গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ, আরেকটা হলো ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। মেইনলি এই তিন প্রকার এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সির কারণে এই গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার দেখতে পাওয়া যায়। তো এবার আমরা ডিজিজের দিকে আসবো, যে এই গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারে কি কি ডিজিজ রয়েছে। ফার্স্ট অফ অল ভন গিট ডিজিজ, নেক্সট পম্পিস ডিজিজ, থার্ড কোরিজ ডিজিজ, নেক্সট অ্যান্ডারসন ডিজিজ, অ্যান্ড নেক্সট ম্যাকার্ডেল ডিজিজ, অ্যান্ড তারপর হার্ট ডিজিজ। তো এই 6টা ডিজিজ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো লেটস টক অ্যাবাউট ভন গেট ডিজিজ। তো ফার্স্ট অফ অল, কেন এই ভন গেট ডিজিজ হচ্ছে, কি এই কারণ? কি এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে? গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ কি করছে? গ্লুকোজ 6 ফসফেটকে
গ্লুকোজে কনভার্ট করছে এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। এখন এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজের যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে কি হবে? গ্লুকোজ 6 ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যাবে, এর অ্যাকুমুলেশন হবে কোথায়? লিভারে। আর লিভারে যদি এরকম গ্লুকোজ 6 ফসফেটের অ্যাকুমুলেশন হতে থাকে তাহলে লিভারের আকার বড় হবে, মানে লিভার সাইজের বৃদ্ধি, লিভারের সাইজ ইনক্রিজ করবে, আর তাতে কি হবে? তাতে দেখা যাবে হেপাটোমেগালি। নাও দ্য সেকেন্ড কি হচ্ছে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া। হাইপোগ্লাইসেমিয়া কেন হচ্ছে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে তার কারণ গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে না, সে কারণের জন্য বডিতে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, আর যেটা ডিরেক্টলি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার দিকে যাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ হাইপারইউরেমিয়া। হাইপারইউরেমিয়া কেন হচ্ছে? কারণ যে গ্লুকোজ 6 ফসফেট আছে, ওই গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজে কনভার্ট হতে পারছে না, তো এটা কোথায় যাচ্ছে? এইচএমপি পাথওয়ে যাচ্ছে। এইচএমপি পাথওয়ে থেকে পিউরিন অ্যান্ড পিরিমিডিন তৈরি হচ্ছে, দিয়ে সেখান থেকে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, আর তারপর সেই ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড কিসের মাধ্যমে বেরোচ্ছে? সোজা ইউরিনের মাধ্যমে আমাদের বডি থেকে বেরোচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই হাইপারইউরেমিয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। And the second is lactic acidosis. Lactic acidosis কেন হচ্ছে? কারণ মাসেল গ্লুকোজ পাচ্ছে না। মাসেল যেহেতু গ্লুকোজ পাচ্ছে না, তাই জন্য মাসেল ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। আর এই মাসেল ফ্যাটিক হওয়ার জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ছে, তো সে কারণে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আরো একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, যেটা হলো হাইপারলিপিডেমিয়া। হাইপারলিপিডেমিয়া কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? কারণ এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ যে এনজাইম রয়েছে তার ডেফিসিয়েন্সির কারণে গ্লুকোনিওজেনেসিস ব্লকেজ হচ্ছে। এই গ্লুকোনিওজেনেসিস ব্লকেজ হওয়ার জন্য মোর ফ্যাট মোবাইল হচ্ছে, যার জন্য বডি মোর এনার্জি রিকোয়ার হচ্ছে, আর তার জন্য কি হচ্ছে? প্লাজমাতে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর কিটোন বডির পরিমাণ বাড়ছে। তো দ্যাটস ওয়াই হাইপারলিপিডেমিয়া দেখা যাচ্ছে। তো ভন গার্কি ডিজিজে যদি আমরা একবারে বলতে চাই তাহলে কি কি হচ্ছে? অ্যাট ফার্স্ট হেপাটোমেগালি, 2 হাইপারইউরেমিয়া, 3 হাইপারলিপিডেমিয়া, 4 ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, এন্ড অবশ্যই হাইপোগ্লাইসেমিয়া। So that's it for I am von interrupting. Gerke disease. Please carry, go to the next man. After von Gerke's disease, the next disease will be narrated by next person. If you are, তুমি তো একাই বলবে না, তাদের ওদেরকে বলতে হবে, ওরা বলুক, তুমি এখানে থামিয়ে যাও, ওরা এবার বলুক। So thank you. যে ভন জিরকেস ডিজিজ নিয়ে তোমার যেটা বলেছো সেটা ঠিকই বলেছো, কিন্তু হাইপার ইউরিসিমিয়া, আর ইউরিয়া বাড়ে না। হ্যাঁ, নো ইউরিয়া, এখানে কোনো ইউরিয়া আসে না। তুমি যেটা বলেছিলে ইউরিয়াটা হবে না, ইউরিক অ্যাসিড হবে। হাইপার ইউরিসিমিয়া চারটা হবে হাইপার ইউরিসিমিয়া। ওকে, আর মাসেলে গ্লুকোজ থেকে যায় না বলে ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে তার কোনো মানে অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ দ্য formation of the glucose 6 phosphatase enzyme is absent in muscle, totally absent. Normally it is absent. So muscle glucose কখনোই ফরমেশন হবে না। হ্যাঁ, মাসলে গ্লাইকোজেন সবসময় ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়। Good morning to all the participants present here. I'm Anshuli Arya. So I'll be explaining you all the Pompe disease. Pompe disease. Pompe disease is basically caused by the deficiency of the enzyme lysosomal alpha 1,4-glucosidase, also known as acid maltase. And organs involved in these are basically all the organs that comes liver, kidney, intestine. So the characteristic features we see in this is that glycogen accumulates in the lysosomal alpha on the tissue, and the heart is mostly involved in this. And enlargement of liver also takes place with heart, nervous system, and the heart and nervous system is also. You just speak in front of the audience, not your face is not in the your face will be in front of audience. ভালো বলছো, কিন্তু তোমাকে একটু অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে। তুমি মাঝে মাঝে নিচের দিকে তাকাবে, কিন্তু বেশিরভাগ অডিয়েন্সের দিকে তাকাতে হবে। এটা হচ্ছে নিয়ম।
মাসেলে হলে ম্যাকার্ডিন আর হেপাটিক হলে যেটা জানো তোমরা ভালোই বলছো তো বলো না। হলো কি ঠিক আছে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া মায়োগ্লোবিনুরিয়া আর হার্ট সেল The results which হার্ট we সেল can হলো see from হেপাটাইটিস this disease is that fatter to an individual and death can also occur at an early stage due to heart failure. And the next comes the Cory's disease, which I'll let my partner explain about it. Good morning, everyone. So now I am explaining Cody's disease, which is a deficiency of amyloid glucosidase, and it is all liver muscle ये सब included होते हैं. So इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि लास्ट स्टेज जो ग्लाइकोजन होता है उसका एक्युमुलेशन लिवर और सेलुलर ऑर्गन में होता है, और ये এটার পর আবার ডায়াগনোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্টে আসবো. ডায়াগনোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্টে এটা আমরা মেইনলি বুঝতে পারি ব্লাড টেস্ট, জেনেটিক টেস্টিং, লিভার বায়োপসি, ট্রিটমেন্ট, ডায়েটারি মেইনলি চেঞ্জেস. আর এটার কোনো পার্মানেন্ট কিওর নেই, তো আগে থেকে এটা যদি মানে প্রিকশন নিতে হবে তো এইভাবে ম্যাকার্ডিন হার্ট বলবো না। থ্যাংক ইউ. কোনটাকে বলে পম্পিস বলছে না ওভারঅল অল জিএসডি অল জিএসডি? তার মধ্যে তো পম্পিস ডিজিজের ক্যারেক্টারিস্টিক তুমি একটু বলো। ডিউ টু ডিব্রাঞ্চিং ইন হোয়াই পম্পিস ডিজিজ অকার। আর তোমাকে পম্পিসের উপর তোমাকে কোরিস ডিজিজ, অ্যান্ডারসন ডিজিজ, ম্যাকারেল ডিজিজ, এগুলো তো বলতে হবে একটু। তুমি পম্পিস ডিজিজে তো শেষ হচ্ছে না, এবার তো কোরিস আছে, অ্যান্ডারসন আছে, ম্যাকারেলস আছে, এই তিনটে অন্তত বলতে হবে। তারপর তুমি 6 নম্বর থেকে তুমি নাও বলতে পারো, কারণ 5 নম্বরটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, খুব কমানেস্ট, সবচেয়ে কমানেস্ট হচ্ছে ভনজিগেস, কিন্তু 5 নম্বর ইজ অলসো কমান, যেটাকে বলছো তুমি ম্যাকারেল সিনড্রোম বা ম্যাকারেলস ডিজিজ। তো আমি তোমাকে বলেছিলাম ABCD, অ্যান্ডারসনস ডিউ টু ব্রাঞ্চিং এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি and Cody's due to debranching enzyme deficiency. If you remember ABCD, that is Anderson's due to branching and Cody's due to debranching. Okay? এখন কোডিজে কেন লিমিট ডেক্সট্রিনোসিস হচ্ছে? বিকজ অফ ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম। এখানে ফসফোরাইলেজ কাজ করছে, কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফসফোরাইলেজ, যখন ফসফোরাইলেজ কাজ করার পর যদি ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম কাজ না করে, তাহলে যে এন্ড প্রোডাক্ট অফ দ্য ফসফোরাইলেজ ইজ দ্য লিমিট ডেক্সট্রিন। সেই জন্য একটা নাম হচ্ছে লিমিট ডেক্সট্রিনোসিস, অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য লিমিট ডেক্সট্রিন হচ্ছে। ওকে, সেই জন্য এটা লিমিট ডেক্সট্রিনোসিস। আর অ্যান্ডারসনস হচ্ছে অ্যামাইলোপেকটিন হচ্ছে স্টার্চের একটা ভ্যারাইটি, অ্যামাইলোপেকটিন, এখানে অ্যামাইলোপেকটিনোসিস হচ্ছে। আর ম্যাকাডোসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ম্যাকাডোস ডিউ টু ফসফোরাইলেজ deficiency in muscle, phosphorylase deficiency in the muscle, that is type 5, phosphorylase deficiency in the liver, that is type 6. Okay, you have to mention it. Muscle phosphorylase deficiency means McArdle's disease. It is a very common symptoms is that there is poor exercise tolerance. He cannot tolerate exercise. He is usually fatigued after walking a few steps, and the diagnosis is confirmed by measurement of the lactic acid after exercise and before exercise lactic acid, and after exercise lactic acid. There will be no elevation of the lactic acid after exercise. This is the diagnostic features of the McArdle syndrome. Okay, this you have to mention it. Well, then type 6, that is Haas disease, it is liver glycogen phosphorylase deficiency. এখানেও কিন্তু মোটামুটি একই রকম ফিচার্স হবে, এটা খুব একটা সিরিয়াস কন্ডিশন নয়, ঠিকই বলেছো। ম্যাকাডলসও কিন্তু বেঁচে থাকবে যদি তাকে রেস্টফুল লাইফ দেওয়া হয়, সে যদি না। তার মধ্যে কোনটা ফ্যাটাল বলো তো দেখি, টাইপ 1 থেকে টাইপ 6 7 পর্যন্ত, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সবচেয়ে ফ্যাটাল?
হুম। তুমি বলেছো যে এবার টাইপ 7 টাইপ স্টোরেজ is also the same phosphoprotein deficiency and it is storage and ম্যাকাডেল symptoms are both similar, একই সিমিলার, কিন্তু ডেফিসিয়েন্সি আলাদা। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিসিয়েন্সি? ফসফোপ্রোটোকাইনেজ। ইট ইজ মাসল ফসফোপ্রোটোকাইনেজ, মোর স্পেসিফিক্যালি ফসফোপ্রোটোকাইনেজ মাসল অ্যান্ড আরবিসি। দ্যাট ইজ স্টোরেজ ডিজিজ। And fatal is one Pompe's disease, very fatal. At a very early onset death due to heart failure. Due to heart failure, patient dies within 2 to 3 years. দেখো ডেথ অকার্স অ্যাট আর্লি এজ, তুমি নিজে লিখেছো। সো ফর্ম ফ্যাটাল যদি বলতে হয় দ্য পম্পেস ডিজিজ, কারণ ডেথ অ্যাজ দ্য আর্লি স্টেজ। অন্য জায়গায় কিন্তু ডেথ অ্যাট দ্য আর্লি স্টেজ হয় না। কোথাও লেখা আছে ডেথ অ্যাজ দ্য আর্লি স্টেজ? আর্লি স্টেজ ডেথ ইজ দ্য অনলি ইন দ্য পম্পেস ডিজিজ because of the muscle cardiac dilatation and muscle heart failure. Okay, there are also 7, তোমরা বলনি ঠিক আছে, but there are also 7, 8, 9, 10, 11, there is also disease. 10টা আছে। There is also the number 0. At present there is number 0 which is due to glycogen synthase deficiency. Only that disease, there is no storage of glycogen. Only glycogen storage disorder, there is no storage of glycogen. That is glycogen synthase deficiency, which is categorized as number 0. Okay, all disorders like glycogen stored হয়, কিন্তু if the glycogen synthase is deficient, there will be no storage of the glycogen. Glycogen synthesis হবে না তো, তাহলে স্টোর হবে কেন? Yes, come down. And today I will be discussing with you all about eicosanoids. So basically these are the points that we are going to be covering today under this topic. So first of all, we'll discuss about basically what are eicosanoids, then we'll come up to its type, then we'll discuss about its role in inflammation, pain and cardiovascular health, then we'll discuss about its sources and from which diet we get these eicosanoids, and finally we'll come to a conclusion regarding this topic. Okay, so first of all, we'll discuss about that what are these eicosanoids actually. So simply, if we try to describe eicosanoids, these are signaling molecules that play very important role in the physiological activity of our body. They are basically derived from fatty acid and they have roles in various activities of our body such as inflammation, pain and cardiovascular health. Okay, so the name somehow sounds a little complicated, but comparatively its structure is very much simple. I mean, it contains 5 carbon cyclopentane ring with 2 side chain. As we can see that it contains 5 carbon cyclopentane ring and 2 side chains, and it has 20 carbon compounds in it. Basically, it has a very unique structure and shape, and because of this, it can interact with specific receptors of our body and perform several physiological activities. These eicosanoids are basically derived from arachidonic acid, and they are very potent compounds found in our body, and that's why they are responsible for physiological as well as pathological responses. Now next we'll discuss about its types. So here we can see that basically eicosanoids are divided into 3 main parts. So they are prostanoids, leukotrienes and lipoxin, wherein the prostanoids are further divided into prostaglandins, prostacyclins and thrombosins. The leukotrienes, they are responsible for inflammatory processes, and they also play important role in allergic reaction as well as asthma. Next we have lipoxin. Lipoxin basically control proliferation of the immune system. Then we have prostaglandin. Prostaglandin basically helps in inflammation reaction of our body, as well as it also helps in the blood clotting process. Then it also regulates the blood flow of our body. Then we have prostacyclin. They basically act as anti-inflammatory mediator. Then finally we have thrombosins, and these thrombosins
They actually help in blood clotting as well as they are very good vasoconstrictors. Now we will discuss about the role of eicosanoids in inflammation. Uh, so basically, the eicosanoids play a very crucial role in the body's inflammatory responses. For example, suppose any kind of like if we go through any kind of injury or infection, so these eicosanoids basically gets activated and they act as signaling molecule and they regulate the inflammatory processes. For example, prostaglandin they cause pain and fever, when in leukotrienes they cause bronchoconstriction as well as they helps in mucus secretion in the lungs. Next, we'll discuss about how eicosanoids are responsible to how eicosanoids is related to pain. So basically, eicosanoids play a very crucial role in the perception of pain. For example, it can inhibit or promote the pain. Okay, depending on the type of eicosanoid it is. For example, prostaglandin. Prostaglandin actually increases the pain sensitivity, wherein lipoxin reduces the pain sensitivity. So by actually targeting the eicosanoid molecule, we can reduce or increase the sensitivity of pain. For example, if we use non-steroidal anti-inflammatory drug, it actually blocks the prostaglandin and thus it will reduce the pain. But it also has several side effects, such as it leads to several gastrointestinal problems. So we actually need to check the risks as well as benefits of the eicosanoids before its proper usage. Now we'll discuss about how it's related to the cardiovascular health. The eicosanoids play a very critical role in the cardiovascular health. For example, it helps in regulating the blood pressure, blood clotting, as well as inflammation. And all these factors are actually very much important to control the heart diseases. For example, prostacyclin, they prevent the blood clots from forming in the arteries, whereas thrombosins, they promote the blood clotting. That's why the presence of thrombosins actually increases the risk of heart attack, strokes, and further diseases. So in this way, here also, if we target the proper eicosanoid molecules, we can actually reduce the cardiovascular risk. Now we'll discuss about its sources, like from where these eicosanoids are actually derived from. Basically, the eicosanoids are produced from polyunsaturated fatty acid, which are found in the cell membrane. Okay, some of the important polyunsaturated fatty acids are arachidonic acid, eicosapentaenoic acid, and docosahexaenoic acid. And these polyunsaturated fatty acid acts as very important precursor for the formation of eicosanoids. For example, if any kind of injury or infection occurs in our body, some of the enzymes called cyclooxygenase and lipooxygenase, these enzymes act on this polyunsaturated fatty acid and they convert them into the respective eicosanoids. For example, the production of eicosanoids depends on three factors. They are the type of cell, stimulus, and availability of the polyunsaturated fatty acid. For example, prostaglandin can be produced in many different cells and they play important role in inflammation, whereas leukotrienes are only produced in the immune cells and they are responsible for allergic reaction as well as asthma. Thrombosins, on the other hand, are produced only in the platelets and they play important role in blood clotting. So the eicosanoids actually has a very important physiological role in our entire body. Now we'll discuss about the diets from which we actually get the eicosanoids. Okay. So basically, the production of eicosanoids depends on the dietary factor, like the food that we consume, that very much influence the production of eicosanoids. For example, it depends on the intake of omega-3 fatty acid as well as omega-6 fatty acid. The omega-3 fatty acid are generally found in fish, nuts, seeds, etc. So the presence of omega-3 fatty acid actually
reduces the production of pro-inflammatory eicosanoids, while as increases the production of anti-inflammatory eicosanoids. So altogether, it reduces the inflammatory process and promotes healing. Wherein, if we consume more amount of omega-6 fatty acid, that leads to the overproduction of pro-inflammatory eicosanoids. So it ultimately makes the disease even more worse. Now we'll conclude the entire topic. So simply, if we try to describe, eicosanoids are basically signaling molecules that play important role in inflammation, pain, and cardiovascular health. They are produced in our body from the fatty acids, and their production is very much influenced by the diet that we take. Basically, we can target the specific eicosanoids, and by that we can manage pain as well as reduce different kind of cardiovascular diseases. So it's very much necessary for us to continue the study of eicosanoids, so that we can understand that how much important it is for us to actually maintain our good health and to reduces the risk of various diseases that can occur in our body. That's all from my side. You should mention the eicosa. What is eicosa? Eicosa is 20 carbon, and all that eicosanoids are physiologically important compounds, not are harmful. All eicosanoids are very important physiologically compounds, and they are called local hormones, and they are actually mostly beneficial. Particularly prostaglandin. Prostaglandin produces pain, but we can reduce the pain by inhibiting the synthesis of the prostaglandin. And the inhibitors of the prostaglandin synthase are the aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs. And arachidonic acid is derived from a phospholipid by the action of enzyme phospholipase A2, and that phospholipase A2 is inhibited by steroid. Steroid inhibits phospholipase A2. Aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibits prostaglandin synthase or cyclooxygenase. All are same, prostaglandin synthase and cyclooxygenase. But remember, cyclooxygenase are of two types, two forms. There is cyclooxygenase 1, যাকে আমরা বলি COX-1 বলি, আর একটা হচ্ছে COX-2. When we inhibit cyclooxygenase, we inhibit both COX-1 and COX-2, but it is better to inhibit the COX-2. Selective COX-2 inhibitor is better than both COX-1 and COX-2 inhibitor. Why? Selective COX-2 inhibitors produces less gastric irritation and prevents, if we reduce the incidence of the peptic ulcer, we should use the selective COX-2 inhibitor. COX-2 inhibitor selectively আমরা যদি ইউজ করি তাহলে পেপটিক আলসারটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা অ্যাসপিরিন তারপর সমস্ত ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সি ড্রাগ যদি আমি ইউজ করি, তারা যারা দুটোকেই ইনহিবিট করছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি গ্যাস্ট্রিক আলসারকে বা পেপটিক আলসার সিনড্রোমকে আমি প্রিভেন্ট করতে পারবো না। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই COX-2 ইনহিবিটারের, সিলেক্টিভ COX-2 ইনহিবিটারের অনেক সাইড ইফেক্ট আছে, সেই জন্য কিন্তু ওটা কিন্তু মার্কেট থেকে আউট হয়ে গেছে। যেটা মার্কেট থেকে আউট হয়নি অ্যাসপিরিন, তারপরে স্টেরয়েডস, নন স্টেরয়েডাল ইনফ্লামেটরি ড্রাগস, এটা এখনো মার্কেটে আছে, তোমরা প্রেসক্রিপশন করবে। কিন্তু COX-2, coxiv types of drugs, these are actually out of the market because of their cardiovascular side effect. And prostaglandin's name, prostaglandin is derived from prostate. Prostaglandin, because the first discovered from the prostate, so the name prostaglandin. But not like that, it is only present in the prostate gland. It is present universally in all cells, prostaglandins. And practically prostaglandins is the pain producing substance, so we can curtail the synthesis of the prostaglandin by the inhibitors of the prostaglandin synthase. And also thromboxane and prostacyclins. Thromboxane promotes platelet aggregation. Thromboxane promotes platelet aggregation, and just the opposite action is done by prostacyclin, which inhibits platelet aggregation. সুতরাং দুটোই কিন্তু আমাদের বডিতে দরকার, কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স দরকার, প্রস্টাসাইক্লিন আর থ্রম্বোক্সেন। এই ব্যালেন্সটা খুব নেসেসারি প্রস্টাসাইক্লিন আর থ্রম্বোক্সেনের। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আজকে টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে ইনফার্টিলিটি। তো এটা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি কাকে বলে? এনি আইডিয়া? থিওরি ক্লাস হয়েছে। ইনফার্টিলিটি not
হ্যাঁ বলো, একজন যে কেউ একটা বলো। প্রেগনেন্সি হচ্ছে না ফর 2 বছর, ভেরি গুড, 2 বছর। সো আনসারটা যেটা, তো তাহলে ন্যাচারালি প্রেগনেন্সির রেট কিরকম? যদি আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স থাকে তাহলে ন্যাচারালি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হবে, হিউম্যান রেসের কিরকম কন্ডিশন? ইউজুয়ালি মাথায় রাখবে 12 সাইকেলস এর মধ্যে 50% কাপল উইল বি প্রেগনেন্ট, আই মিন 50% কাপল ফার্টাইল and the lady will be pregnant in 12 cycles, মানে ফার্স্ট ইয়ার তার মধ্যে 50% of the population will become pregnant basically. দেন যে রেস্ট যেটা থাকছে, তারপরে যেটা থাকছে, তাহলে এদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ম্যাক্সিমামটা দে আর অলসো গেটিং প্রেগনেন্ট 50% বাই দ্য সেকেন্ড ইয়ার। সো ওভারঅল, প্রথম এটা আমি একটু ডেটাটা ভুল বলেছি, ফার্স্ট ইজ দ্য 80% অফ দ্য হোল হিউম্যান পপুলেশন দ্যাট উইল বি প্রেগনেন্ট। তাহলে 80-র পরে যেটা বেঁচে থাকছে দ্যাট ইজ 20%। 20-র মধ্যে 50% উইল এগেইন বি প্রেগনেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড ইয়ার। So by the time the second year is over, pregnancy chole asche in 90% couples. Then over the period of 4 years, another 50% will again become pregnant. So 95% pregnancy possible with normal unprotected intercourse over a course of 4 years. বাকি যে 5% পড়ে থাকছে, there might be multiple issues. যাই হোক, for 4 years we do not wait to stamp infertility, we just wait for 2 years. তাহলে 2 ইয়ার্সে যদি প্রেগনেন্সি না আসে, ইভেন আফটার রেগুলার আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স, অ্যান্ড বাই রেগুলার আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স বলতে বলা হচ্ছে উইকলি টোয়াইস, এইগুলো প্রত্যেকটা এমসিকিউ। সো তারপরেও যদি না আসে, দেন উই কল ইট অর স্ট্যাম্প ইট অ্যাজ ইনফার্টিলিটি। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট হলো। এবার এই যে ইনফার্টিলিটিটা হচ্ছে, তাহলে 2 ইয়ার্সের কন্ডিশন, রেগুলার আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স যদি হয়, UPSI unprotected sexual intercourse for 2 years যদি থাকে, তারপরেও যদি না আসে, that is known as the infertility. Infertility এইবারে এর অনেকগুলো কজ রয়েছে। ইউজুয়ালি 4টে ভাগে আমরা কজগুলোকে ভাগ করি। One can be the male factors, যে জন্য infertility হচ্ছে, the problem is in the male. The second can be the female factors. Then it can be mixed factors, যে মেল ফিমেল দুজনের মধ্যেই ট্রাবল রয়েছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কাপল, অর ইট ক্যান বি আনডিসাইডেড অর আনডায়াগনোসড, আননোন ফ্যাক্টরস, উই ডোন্ট নো। ইভেন আফটার এক্সটেন্সিভ টেস্টস অ্যান্ড স্টাফ উই মে নট নো কি হচ্ছে, এরকম কন্ডিশন থাকে। ইউজুয়ালি দেখা গেছে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এগুলো তো কেউ, সি মোস্ট অফ দিস থিংস আর সাব রিপোর্টেড অর লেস রিপোর্টেড, ফলে যে পার্সেন্টগুলো বলছি প্রত্যেকটাই আরবিট্রারি, ক্লোজ টু আরবিট্রারি, ও মেবি যা রিপোর্টেড তার মধ্যে পার্সেন্টেজ। ইউজুয়ালি দেখা গেছে মেল ফ্যাক্টরসগুলো 20%-এর মতন রিজন থাকে, ফিমেল ফ্যাক্টরসগুলো 40%-এর মতো রিজন থাকে। তার কারণটাই এইটা, বিকজ ফিমেল হ্যাভ মাচ মোর রেসপন্সিবিলিটি ইন দিস থিং। কারণ নট অনলি ফার্টিলিটি, দেন এগেইন টু মেনটেন দ্য প্রেগনেন্সি অ্যান্ড স্টাফ, এই জিনিসগুলো সবকিছু রয়েছে, অ্যান্ড মাল্টিপল এরিয়াস আর ওয়ার্কিং, যেমন ওভিউলেশনটাও দরকার রয়েছে, এন্ডোমেট্রিয়াম প্রপার থাকতে হবে, ইউটেরাস প্রপার থাকতে হবে, টিউবাল ফ্যাক্টর প্রপার থাকতে হবে, সার্ভিক্স প্রপার থাকতে হবে, এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া প্রপার থাকতে হবে। নট অনলি দ্যাট, হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি গোনাডাল অ্যাক্সিস সেটাও প্রপার থাকতে হবে। সো মেনি প্লেসেস, যদি যত ডিফিকাল্ট সার্কিট হবে তত বেশি সার্কিটের বিভিন্ন জায়গাতে ইস্যু থাকার চান্স। সেই জন্য ফিমেল ফ্যাক্টরসের জন্য উই নিড মোর এক্সটেন্সিভ টেস্টস, ফিমেল ফ্যাক্টরসের জন্য জানার দরকার হয় বেসিক্যালি। বোথ যেটা হচ্ছে, হয়তো মেল ফ্যাক্টরও রয়েছে, ফিমেল ফ্যাক্টরও রয়েছে বেসিক্যালি। আর আননোন, রিয়েলি উই ডোন্ট নো, এইসব কিছু করার পরে ওয়েন এভার উই হ্যাভ চেকড এভরিথিং উই কান্ট ফাইন্ড এনিথিং, সেটাও একটা 4-5টা ফ্যাক্টর হতে পারে। তো আমাদের এইটা পড়তে হবে কেন, অ্যান্ড হোয়াট শুড বি দি অ্যাপ্রোচ? ফার্স্ট অফ অল অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে, ইউ নিড টু দ্য বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড দি ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ ইনফার্টিলিটি ইউ নিড টু কম্বাইন ইন ইউর মাইন্ড, যে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে। সো দ্য অ্যাপ্রোচ টু ইনফার্টিলিটি, ফার্স্ট, whether this is an infertility or not, then whether this infertility is due to reproductive cause or some extra reproductive cause, যেমন ধরো ডায়াবেটিস রয়েছে, uncontrolled diabetes, that is not entirely a reproductive cause, but the patient may be infertile, যার ডায়াবেটিস রয়েছে, maybe the man having diabetes and that can lead to erectile dysfunction and subsequent infertility, এটাও মাথায় রাখার কথা আছে। আবার maybe the female having diabetes, যেই জন্য দেখা যাচ্ছে রেগুলার বেসিসে she is having some kind of infection in the local genitalia, সেটাও হতে পারে। অথবা এমন হতে পারে ফিমেল হ্যাভিং আদার ডিজিজেস, টিউবারকিউলোসিস খুব কমন, জেনিটাল টিবি, তার থেকে এন্ডোমেট্রিয়াল টিবি, এগুলো থেকে অনেক সময় দেখা যায় যে
ফিমেল ইনফার্টিলিটি হচ্ছে। সো দিজ আর টিউবারকিউলোসিস বলো বা ডায়াবেটিস বলো, দিজ আর নট এন্টায়ারলি রিপ্রোডাক্টিভ, ইনফ্যাক্ট নাথিং উইথ রিপ্রোডাকশন, বাট their repercussion is on the reproduction. এই জিনিসটা বোঝার আছে। So not only the reproductive thing but other psychological, very important psychological thing, or any other medicine they are taking which is resulting into it, সেটাও একটা major thing. And the fifth thing, any other medicine which they are taking which can hamper the health of the fetus, এটাও আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। অনেকগুলো ওষুধ রয়েছে যেগুলো প্রেগন্যান্সি আসতে গেলে নেওয়া উচিত নয়, but there are certain types of therapy for various disease or certain types of medication for various other diseases. If you are on those, you should not attempt pregnancy for 6 months or 1 year. এরকম কিছু জিনিস রয়েছে। সো এই ওভারঅল আইডিয়াটা মাথাতে রাখতে হবে। সো ফর হোয়াট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ফর দি sake of the examination, যেটা প্রথম কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ইনফার্টিলিটি, ডিফাইন ইনফার্টিলিটি, অ্যান্ড ডেফিনিশন ইজ রেগুলার আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ফর 2 years with a weekly frequency of minimum 2 times per week resulting in no pregnancy, that is infertility. Clear? Usually 80% of the population should get pregnant by the time or in end of 1 year. It is actually 12 cycles, 12 consecutive cycles, তার মধ্যেই হয়ে যাওয়া উচিত। If not happening, another 10%, overall 10% since the initial population, they get pregnant by the next year. So that's the cutoff. তারপরেও তার মানে কি, even infertile people, এখানে একটা explain why এর জায়গায় আসছে, যেহেতু বললাম যে 4 বছর অবধি another 50% can get pregnant, that means even infertility can be naturally cured by wait and observation, তাই না? এর মধ্যে তো অনেকটা এই যে 5% এক্সট্রা তারা তো হয়ে যেতে পারে সাবসিকুয়েন্টলি। তাই ডে 1 থেকে আমরা বিরাট কিছু ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়ালি করতে যাব না, উই শুড ওয়েট। এই জন্য ইনফার্টিলিটির মেজর অ্যাপ্রোচ অফ ইনফার্টিলিটি সায়েন্টিফিক্যালি দে শুড বি নোন, তাদেরকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করা, তাদের প্রপার এক্সপ্লেনেশন, তাদের কাউন্সেলিং, তাদের এক্সপেকটেশন কি রয়েছে। অনেক সময় ফ্যামিলির চাপ থাকছে পেশেন্টের, এইগুলো তোমাকে বুঝতে হবে, দিস আর নট রিটেন ইন বুকস বাট ইউ উইল বি ডিলিং উইথ দিস পিপল। তো তোমাকে এই জিনিসগুলো তাদের ক্ষেত্রে যখন বলবে তাদেরকে বুঝতে হবে, মেবি দে আর নট ইভেন দে আর ভেরি আনশিওর অ্যাবাউট দ্য হোল অ্যাক্ট, ইন্ডিয়াতে পসিবল এরকম জানেই না কি ঘটছে বা হাউ টু ডু or what are the other implications or whether they are taking any other or health issue, হয়তো লোকাল ইনফেকশন রয়েছে, ম্যাটার্নাল রুবেলা রয়েছে, কোনো একটা এসটিডি রয়েছে, সিফিলিস রয়েছে, এইচএসভি রয়েছে, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস এইচএসভি রয়েছে, জেনিটাল ইনফেকশন রয়েছে, জানেই না, কার কাছে যেতে হবে তাই জানে না, অ্যান্ড ইউ উইল এনকাউন্টার দিস কাইন্ড অফ পিপল। এগুলো লেখা থাকবে না বইতে। দেন ওই জন্য ইনফার্টিলিটি, টিউবারকিউলোসিস জানেই না, আননোন, ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে স্ক্রিনিং অফ ডায়াবেটিস হচ্ছে, তখন দেখা গেছে আর এই 400 সুগার, জানেই না। ফলে সুগার আবার 30 বছরের লোকের হয় নাকি? হয়, দে ডোন্ট নো, খেয়ে যাচ্ছে, যা পাচ্ছে খাচ্ছে, এবং দিস আর ইউজুয়ালি জেনেটিক। কিন্তু এই জিনিস হচ্ছে জানেই না মাদার, ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে টেস্টে ধরা পড়ছে শি ইজ সিভিয়ারলি অ্যানেমিক অর শি ইজ সিভিয়ারলি হাইপোথাইরয়েড, এগুলো প্রথমবার ধরা পড়ছে। সো ইনফার্টিলিটি ইজ ডেফিনেটলি আ রিপ্রোডাক্টিভ ইস্যু বাট নট অ্যান অনলি রিপ্রোডাক্টিভ ইস্যু। এই জিনিসটা আমার প্রথম বলার ছিল। কামিং টু দ্য ফ্যাক্টরস, এবার তোমাদেরকে পজিটিভ ফ্যাক্টরস এর মধ্যে ভাবতে হবে। মেল ফ্যাক্টর, সিম্পল, একদম সিম্পল ওয়েতে ভাবা, স্টার্টিং ফ্রম দ্য টপ টু বটম, একদম মাথা থেকে পা অব্দি যাও, তাহলেই তুমি ফ্যাক্টরস গুলো বুঝে যাবে। ফার্স্ট ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে আমাদের এইচপিএ অ্যাক্সিস, এইখানে কোনো এ তো নয়, এটা জি গোনাডস যেহেতু, তো এই অ্যাক্সিসের উপরের দিকে কোনো ইস্যু রয়েছে কিনা। কি কি ইস্যু হতে পারে? হাইপোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইস্যু, যেটা হতে পারে হাইপোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম। সো এটাই কি ঘটছে আমাদেরকে ফার্স্টে যেটা জানার, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা জিএনআরএইচ পালস দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম hypothalamus. GnRH is acting on the কিসের উপর কাজ করছে? anterior pituitary। সেখান থেকে কি কি বেরোচ্ছে? FSH, LH, মেলেও বেরোবে, ফিমেলেও বেরোবে। মেলের ক্ষেত্রে ফাংশন স্লাইটলি ডিফারেন্ট, ফিমেলের ক্ষেত্রে ফাংশন স্লাইটলি ডিফারেন্ট। LH এর মেইন কাজটা এখানে কি থাকছে? মেলের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোজেনের উপরে কোনো অ্যাকশন, LH এর ফাংশন লিউটিনাইজিং হরমোন, টেস্টোস্টেরন, প্রত্যেকে লিডিক সেলের উপরে কোনো অ্যাকশন আছে, লিডিক সেলের উপরে। সো এফএসএইচ এর মেজর অ্যাকশনটা যাচ্ছে সাটোলির উপরে, এলএইচ এর মেজর অ্যাকশনটা যাচ্ছে লিডিক সেলের উপরে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তো এফএসএইচ এলএইচ এইটা মাস্ট। এফএসএইচ এলএইচ যদি কমে যায় তাহলে ডেফিনেটলি
ইস্যু হবে। এবার কিছু কিছু সিনড্রোম আছে, যেমন ধরো ক্লাইনিফেল্টার অথবা তোমার ধরো কলম্যান সিনড্রোম, দিস আর সার্টেন সিনড্রোম যেগুলো হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম। এগুলো কি, দিস আর ক্যারিওটাইপ প্রবলেম। প্রথমেই ভুল ক্যারিওটাইপ এসছে, ভুল মানে কি, দ্যাটস নট এন এক্স্যাক্টলি মেল অর এক্স্যাক্টলি ফিমেল কাইন্ড অফ ক্যারিওটাইপ এসছে। এটা যদি আসে তাহলে ডেফিনেটলি জিএনআরএইচ পালস কম থাকছে, এফএসএইচএলএইচ কম থাকছে, দ্য পারসন মে বি ফেনোটিপিক্যালি মেল উইথ ল্যাক অফ সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, হতে পারে উইথ ল্যাক অফ ফার্টিলিটি, উইথ ল্যাক অফ অ্যান্ড্রোজেন লেভেল, এই জিনিসগুলো, উইথ চেঞ্জ ইন ভয়েস, ভয়েসটা থাকছে না, মেল ভয়েস হচ্ছে না, মেবি অকেশনালি দ্য পারসন মাইট বি হ্যাভিং সাম গাইনোকোম্যাস্টিয়া, এই জাতীয় জিনিসগুলো। গাইনোকোম্যাস্টিয়া মিনস ডেভেলপড ব্রেস্ট ইন মেলস, সো এটা হতে পারে। দিস হ্যাপেন্স ওয়েন ইস্ট্রোজেন লেভেল ইজ হাই, তার মানে কি প্রপার অ্যান্ড্রোজেন ইস্ট্রোজেন লেভেলটাকে মেনটেন করছে না। সো অল সর্টস অফ ফেনোটাইপিক্যাল ভ্যারাইটি থাকতে পারে, বাট রেজাল্টেন্ট ইনফার্টিলিটি ইজ কোয়াইট সার্টেন ইন সাচ কেসেস, কারণ এদের ট্রাবল থাকতে পারে। সো বেসিক্যালি এইখান থেকে তারপরে এরা কোথায় কাজ করছে, এরা কাজ করছে অ্যান্ড্রোজেন ইস্ট্রোজেন লেভেলে, এরা উপর থেকে যখন নিচের দিকে কাজ করছে, and males do have an estrogen, females do have androgen, এইটা একদম কিন্তু right from the beginning the ratio is different, the types might be different and receptor level and concentration might be different, কিন্তু দুটোই কিন্তু রয়েছে, মাথায় রাখবে এটা কিন্তু এই জায়গার যেন কনসেপ্টের মধ্যে ভুল না থাকে। and not only the androgen, multiple other pre and various variety, যেমন DHEA, এটাও তো একটা অ্যান্ড্রোস্টেনিডায়ন, কিন্তু এই যে ডিফারেন্সগুলো রয়েছে, এপি অ্যান্ড্রোস্টেনিডায়ন, এই টাইপের যে ডিফারেন্টগুলো রয়েছে, এবং ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন, এই জিনিসগুলো মেলের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার করে। এনিওয়ে, সো ওভারঅল যেটা আছে, জিএনআরএইচ থেকে যদি নিচের দিকে আমার প্রপারলি পালসটা না যায়, উই ওয়ন্ট গেট দি ফার্টাইল ম্যান বেসিক্যালি। তো এইখানে হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম, দেয়ার আর সার্টেন ডিজিজেস হুইচ ক্যান লিড টু দিস। সেকেন্ড প্রবলেম যেটা ভীষণ আসতে পারে, দ্যাট ক্যান বি আ ফিজিক্যাল প্রবলেম, ফিজিক্যাল অর স্ট্রাকচারাল প্রবলেম। কিরকম স্ট্রাকচারাল প্রবলেম আসতে পারে? ইন দি মেল জেনিটালিয়া স্ট্রাকচারাল প্রবলেম। কি কি মেল জেনিটালিয়া তোমাদের অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে, মেল জেনিটালিয়া স্ট্রাকচারাল প্রবলেমের মধ্যে কি কি থাকতে পারে? One can be the testis is not present, that means undescended testis, undescended testis ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এগুলো ভিতরে থাকে, নামে না প্রপারলি, অ্যান্ড দিজ আর ক্যান্সারাস, প্রি ক্যান্সারাস, এগুলো একটু এই প্রবলেমেটিকগুলো। কারণ কি জার্ম সেল, যেখানেই জার্ম সেল, আমাদের জার্ম সেলগুলোর কাজ কি? জার্ম সেলের কাজ হচ্ছে যে কোনো রূপে বিভাজিত হয়ে যাব, কারণ ওরা সিরিয়াস ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারে। ম্যালিগন্যান্সির চান্স এই জন্য জার্ম সেলে অত্যন্ত বেশি, কারণ ও সবসময় চাইবে আই উইল বি, অর I will become a polymorphic something else, হ্যাঁ। তো এই জিনিসটা জার্ম সেল চাইবে, বলে জার্ম সেল কিন্তু খুব প্রি ক্যান্সারাস থাকে যদি প্রপারলি আন্ডার প্রপার সেলুলার সিগন্যাল না থাকে। সো আনডিসেন্ডেড টেস্টিস ক্যান বি আ প্রি ক্যান্সারাস থিং, জানাই যাবে না, বোঝাই যাবে না রাইট ফ্রম দি বিগিনিং। এবং ইউ ক্যান ফাইন্ড অ্যানাদার একটা খুব ইন্টারেস্টিং সিনড্রোম আছে, অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম। অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোমে পিপল আর ফেনোটাইপিক্যালি ফিমেল অ্যান্ড দে আর ভেরি বিউটিফুল ফিমেল। এবারে আমাদের সোসাইটির যে স্ট্যান্ডার্ড, সেই অনুযায়ী কেউ কখনো ভাবতেই পারবে না দিস পারসন হু ইজ ফেনোটিপিক্যালি ফিমেল ইজ আ জেনোটিপিক্যালি মেল, এটা ভাবতেই পারবে না। এরা ডাক্তারের কাছে যায় অনেক সময় আফটার ম্যারেজ, ইফ দেয়ার ইজ অ্যান আর্লি এজ ম্যারেজ বেসিক্যালি। কারণ কি, দেখা যায় যে 18-19 ইয়ার্সে ম্যারেজ হলো, তারপরে জানা যাচ্ছে, বিকজ she never knew যে এটা রিপোর্ট করতে হবে, and nobody knew, or maybe there was something কে না কোনোদিন পিরিয়ডসই হয়নি, অ্যামেনোরিয়া, রাইট ফ্রম দি বিগিনিং। এবারে লোকে ভেবে এবং আমাদের সোসাইটির যা সিস্টেম, ব্যাপারটাকে চেপে হয়তো ম্যারেজ হ্যাপেন। তারপরে এই দ্য এক্সপেক্টেড জিনিসটা হচ্ছে, ফার্স্টে ওর থেকে আসছি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্সটার্নাল টেস্টোস্টেরন নিচ্ছ মানেই LH FSH সাপ্রেস হয়ে যাবে, LH FSH সাপ্রেস হয়ে যাবে। LH FSH সাপ্রেস যদি হয়ে যায়, তাহলে যেটা হবে যে আমাদের সার্টলি সেলের পাশে কনসেন্ট্রেশন অফ স্পার্মাটোজোয়াটা কমে যাবে, দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট। সেকেন্ড, LH FSH যদি সাপ্রেসড হয়, তাহলে অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন ABP, যেটা কানেক্ট করছে সার্টলি অ্যান্ড লিডিক সেল, সেটা কমে যাবে। ওভারঅল স্পার্মাটোজোয়াল লেভেলটা ভীষণভাবে এক্ষেত্রে কমে যাবে। থার্ড পয়েন্ট, সিনথেটিক টেস্টোস্টেরন বডির মধ্যে এক্সট্রা স্ক্রোটাল ইয়েটা বাড়ায়, টেস্টোস্টেরন লেভেলটা বাড়ায়। ইট ক্যানট বি ইন দি সেমিনিফেরাস টিউবিউল, এটা কিন্তু কনসেন্ট্রেশন বাড়ে না। সো ওভারঅল লোকাল টেস্টোস্টেরন ইন দি সেমিনিফেরাস টিউবিউল উইল বি মাচ লো, androgen binding protein will be much low, Sertoli-Leydig connection will be lower, with feedback inhibition, with subsequent increasing in this cycle. এই যে জিনিসটা,
এই কারণে এদের স্পার্ম কাউন্টটা কমে যায়, ওভারঅল সেমিনিফেরাস টিউবিউলের ডেভেলপমেন্ট, ডিফারেন্সিয়েশন এবং ফার্দার স্পার্মেটোজেনেসিস এর রেটটা কমে যায়। সো দ্য পেশেন্টস আর ভেরি বিগ, bulky, and it looks like phenotypically very supra male kind of looks, but infertile. This can happen. Clear everybody? এইটা কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন। পয়েন্টগুলোর মধ্যে ফিডব্যাক ইনহিবিশন, লো স্পার্ম কাউন্ট, এবিপি কমে যাচ্ছে, সার্টোলি লিডিক কানেকশনটা ইজ ডেফিশিয়েন্ট। এই কয়েকটা পয়েন্ট এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। দিস ক্যান অলসো বি আ কজ অফ ইনফার্টিলিটি। তারপরে আরো অনেকগুলো ওষুধ আছে অন্যান্য কারণে উই ডু ইউজ, দোজ ক্যান অলসো কজ ইনফার্টিলিটি। এগেইন ইট উইল বি রেড ইন ফার্মাকোলজি নেক্সট ইয়ার। সো এটার জন্য এখন অব্দি যা ছিল তাই। কামিং টু দ্য ফিমেল ফ্যাক্টরস, হিউজ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস ওইখানেও হতে পারে রাইট ফ্রম দি বিগিনিং। হ্যাঁ, জিএনআরএইচ পালস কম, এফএসএইচ কম, এলএইচ কম, ভেরিয়াস সিনড্রোমের জন্য গেল। কামিং ডাউন টু বিলো, অ্যানাটমিক্যালি যদি এক্সটার্নাল জেনিটালিয়াতে কোনো প্রবলেম থাকে, এক্ষুনি বললাম ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা অ্যান্ড রুডিমেন্টারি ইউটেরাস, এক্ষুনি একটা সিনড্রোম বললাম। সিমিলারলি অন্য সিনড্রোম, টার্নার সিনড্রোম ধরো, এক্সও, ইনফার্টাইল, অ্যানাটমিক্যালি প্রবলেম রয়েছে বেসিক্যালি। বা উপর থেকে টার্নার সিনড্রোমে হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম এই জিনিসটা করছে, উপর থেকেই তোমার আসছে না। ওই জন্য দ্য পেশেন্ট ইজ ইন বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল, কাইন্ড অফ দ্যাট হোয়াইট স্পেস, আই মিন সেকেন্ডারি নেকটা ছোট হচ্ছে, একটা ডিস্টেন্স হচ্ছে এর মধ্যে, দুটো আইব্রোর মধ্যে। পেশেন্টের এক্সটার্নাল যে জেনিটাল ফিচার্সগুলো সেগুলো পুরোপুরি ডেভেলপ থাকছে না, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রপার ডেভেলপ থাকছে না। এক্স ও ওয়াই ক্রোমোজোমটা নেই, কিন্তু সেকেন্ড যে এক্স সেটাও নেই, ফলে পুরো ফিমেল ফেনোটাইপটাও সে কিন্তু রিচ করতে পারছে না, ডেফিনেটলি ইনফার্টাইল এই জিনিসটা ঘটছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সো ফর এটা একটা গেল। এবার আদার ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে? ইউটেরাইন ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, টিউবাল ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, ওভিউলেশন ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, এরকম সার্ভাইকাল ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, এতগুলো ফ্যাক্টরস থাকতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, ওভিউলেশন ধরো হচ্ছে না ডিউ টু এনি রিজন, তার মধ্যে মেজর রিজন হচ্ছে উপর থেকে পালস না এলে তো ওভিউলেশন হবে না। এলএইচটাই যদি ঠিকঠাক ভাবে না করছে, প্রোজেস্টেরনের লেভেল যদি প্রপার না থাকে, ওভিউলেশন ওখানে হবে না। সো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ইন অ্যান ওভিউলেটরি সাইকেল, তাহলেও কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে জিনিসটা আসছে না, এটা এক নাম্বার যাচ্ছে। আর কি কি ইস্যুস থাকতে পারে? বিভিন্ন ইস্যুস মধ্যে কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস আমি বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওসিস। এন্ডোমেট্রিওসিস এটা হচ্ছে যে এন্ডোমেট্রিয়াম টিস্যুটা যেখানে থাকার কথা না সেখানে আছে। ইউটেরাসের মধ্যে তো এন্ডোমেট্রিয়াম থাকার কথা, এন্ডোমেট্রিয়াম ইউটেরাসের মধ্যে আছেই, তাছাড়া যেখানে থাকার কথা না সেখানে আছে। টিউবের মধ্যে রয়েছে ধরো, কিছুটা সার্ভিক্সের মধ্যে রয়েছে, কিছুটা দেখা গেল কোলনের মধ্যে রয়েছে। ক্যান হ্যাপেন, ইভেন দেয়ার আর পিপল যাদের লাংসের মধ্যেও এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু পাওয়া গেছে এবং সাইক্লিক্যালি হিমোপটিসিস হয়। সাইক্লিক্যালি হিমোপটিসিস হয়, দিস সো ডেঞ্জারাস, মানে প্রতি মাসেই। এবং সেটা পেশেন্ট তো প্রথমে ভয় পাবে, প্রথমে তো টিবি, ক্যান্সার সবকিছু ভাবা হবে, তারপরে দ্য প্যাটার্ন উইল বি এস্টাবলিশ যে যখন মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে তখন হিমোপটিসিস, মুখ দিয়েও ব্লিডিং হচ্ছে। তো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, এইটা থেকে বোঝা যাবে যে ও দিস ইজ কানেক্টেড। So endometriosis is certain particular condition, and many women are right now being diagnosed with endometriosis, and very strangely কোনো ফাইন্যান্সিয়াল বা সোশিও ইকোনমিক ব্যারিয়ার দেখতে পাওয়া যায় না, মানে all strata of patients may get this. So endometriosis is simply endometrial tissue যেখানে থাকার কথা নয় সেখানে আছে, যেখানে থাকার সেখানেও আছে, কিন্তু যেখানে থাকার নয় সেখানেও আছে। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য চিফ কন্ডিশন যেটার জন্য তোমার চলে যেতে পারে। কারণ কি, যদি আমার অ্যাক্সেসরি জেনিটাল ট্র্যাক্টগুলোতে এন্ডোমেট্রিওসিস হয়ে থাকে, প্রপারলি ইমপ্লান্টেশন হওয়া ইম্পসিবল। টিউবে ধরো ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে রেগুলার বেসিসে, প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, ভ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে ব্লিডিং হচ্ছে, কর্নুর মধ্যে ব্লিডিং হচ্ছে। ইফ দিস কিপস অন হ্যাপেনিং, দেন এগেইন এইটা একটা গেল। আরেকটা হচ্ছে একটি বলা হয় আশারম্যান সিনড্রোম। আশারম্যান সিনড্রোমে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগে কিছু হয়েছিল, হয়তো দেয়ার মাইট বি সাম প্রিভিয়াস সার্জারি or trauma or some procedure in the uterus, সেটার জন্য there is a development of adhesion or scar, সেইটার জন্য গিয়ে দেখা যায়। তো তুমি এইটা লিখতে পারো, post procedure adhesion or scar। এটা কোথায় না, in the uterus। এটা নাম আছে অ্যাশারম্যান, মাথায় রাখতে হবে না এখন, হ্যাঁ, এটা পরবর্তীকালে ইয়ে রাখবে। এটাকে বলে ইউটেরাইন সাইনিকিয়া ডেভেলপড করে, মানে ইউটেরাইন অ্যাডহেশন ডেভেলপ করে। যে কোনো জায়গায় যদি কাটি একটা স্কার হবে না, সেরকম ইউটেরাসের মধ্যে মেবি সামথিং এলস, কোনো অন্য কারণে কিছু একটা করা হয়েছিল সেটার জন্য, মেবি প্রিভিয়াস অ্যাবর্শন অর সামথিং হোয়াটএভার অর সাম আদার ডিজিজ, সেইটা থেকে এই জিনিসটা আসছে। টিউবারকিউলোসিস, ইউটেরাইন টিউবারকিউলোসিস ক্যান বি অ্যানাদার কজ।
ইউটেরাইন টিউবারকিউলোসিস, সেটার জন্য একটা আসতে পারে। pelvic inflammatory disease, this is very important, pelvic inflammatory disease, pelvic, এই দুটো মাথায় রাখতেই হবে, বলতেও হবে। pelvic inflammatory disease, this is one very important cause of this. The other one is the sexual transmitted disease, sexually transmitted diseases. এইগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার সোশিও-ইকোনমিক কন্ডিশন। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ যদি একটা দুটো তোমাদের এই ইয়ারের জন্য জাস্ট মনে রাখতে গেলে, হারপিস সিমপ্লেক্স মাথায় রাখতে পারো, ক্ল্যামাইডিয়া। সিফিলিস এখন প্রায় হয় না, মানে অলমোস্ট ইয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইচপিভি, কেন এইচপিভি বলতে পারো। হ্যাঁ, এই জাতীয় এইচপিভি যে সবসময় এসটিআই তা নয়, কিন্তু এইচপিভি ইটসেলফ, এইচপিভি পুরোটা কিন্তু এসটিআই নয়। হ্যাঁ, এইচপিভি এমনিই হতে পারে, কিন্তু এইচপিভি ক্যান কজ ইনফার্টিলিটি, এইটা ব্যাপার। এইচপিভি যে ট্রান্সমিট হচ্ছে সেরকম যে সবসময় নয়, ইট ক্যান। ওকে, আচ্ছা, যেমন ক্ল্যামাইডিয়া একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা খুব কমন আজকাল পাওয়া যায়। ফাঙ্গাল ইনফেকশন, এটাও একটা কমন পাওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, এই টাইপের কয়েকটা ইস্যুজ আর দেয়ার। ওকে, মেজর আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ফিমেল ইনফার্টিলিটি, দ্যাট ইজ পিসিওএস, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। এটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ কমন গেল। তাহলে এসটিডি গুলো একটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন, তার সাথে হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হচ্ছে ইনফ্লামেশন এনিওয়্যার ইন দি পেলভিক অর্গানস। সেটা তোমার ওভারিতে হতে পারে ইনফ্লামেশন, টিউবে হতে পারে, ইউটেরাসে হতে পারে, অ্যান্ড ইট ইজ ইউজুয়ালি ভেরি, মানে এই লাইনের নিচে ইন ফিমেল এলে পিআইডি ইজ ওয়ান অফ দ্য, মানে ব্যথা নিয়ে এলে পিআইডি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এসটিডি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং অ্যাপেন্ডিসাইটিস খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। মানে ফিমেল পেশেন্ট আসছে মানে শুধু রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের জন্য তো আসছে না, আসবে পেন অ্যাবডোমেন নিয়ে। সো দিজ আর ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়ালস, এই কথাগুলো মাথায় রাখার জন্য ইন ফিউচার। তাহলে এইগুলো মোটামুটি আমাদের, ম্যালনিউট্রিশন ক্যান অলসো বি আ কজ, অ্যানিমিয়া ক্যান অলসো বি আ কজ, হাইপোথাইরয়েডিজম ক্যান অলসো বি আ কজ। ক্লিয়ার? এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় কিন্তু রাখতে হবে। গেল, এবার আমরা চলে যাচ্ছি যে হাউ টু অ্যাসেস, অ্যাসেসমেন্টের অ্যাপ্রোচ। তাহলে ক্লিয়ার কজগুলো মোটামুটি, আরো কজ আছে, বাট আপাতত কজ ক্লিয়ার প্রত্যেকের। অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এগুলো ইউজুয়ালি কাপল কাউন্সিলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডিভিজুয়ালিও পেশেন্টকে বলতে হবে, আবার কাপলকে অ্যাজ আ কাপলও বলতে হবে, দুটো জিনিসই এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। কজের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে হিস্ট্রিটা প্রপার নিতে হবে, যে কোনো ইনফার্টিলিটি, হাউ টু অ্যাপ্রোচ আ কেস অফ ইনফার্টিলিটি। ফার্স্ট হচ্ছে হিস্ট্রি। হিস্ট্রির মধ্যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ইটস আ সেন্সিটিভ ইস্যু, বাট তোমাকে প্রপারলি সেন্সিটিভ ওয়েতেই মেনটেনিং ফুল কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যান্ড এমপ্যাথি বলতে হবে, নাহলে পেশেন্ট কখনো বলবে না। আমাদের এখানে হসপিটালগুলোর সিস্টেমে 50টা লোক হয়তো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, নোবডি উইল ওপেন দেয়ার মাউথ, এসে বলবেই না কি হয়েছে। ডেফিনেটলি ইউ শুড হ্যাভ আ সেপারেট প্রাইভেট এরিয়া, আদারওয়াইজ বলবে না তো, কেন বলবে? এইটা একটা জিনিস মাথায় রাখার। এইটা পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করার সময়ও বলবে, এবং উচিত হচ্ছে জিজ্ঞেস করার আগে বলে নেওয়া, অনুমতি নেওয়া যে আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ আ ফিউ প্রাইভেট কোশ্চেন্স ইন দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, আদারওয়াইজ বলবে না। মানে সর্দি হয়েছে তারপরেই এই কোশ্চেন করা যায় না, নোবডি উইল আনসার। থিঙ্ক ইউরসেলফ অ্যাট দ্যাট পজিশন, এবং আরো 50টা লোক হয়তো এরকম করে শুনছে, নোবডি উইল আনসার ওখানে। এরকম অনেক সময় পেশেন্ট আসে সর্দির ওষুধ নিয়ে চলে যায়, and they never open up their mouth, this happens. তাহলে তার জন্য কার দায়িত্ব? আমাদেরই দায়িত্ব। কার দায়িত্ব? আমাদেরই দায়িত্ব। সো উই নিড টু প্রোভাইড দেম আ পার্ট অফ প্রাইভেসি। তাহলে এইটা সেপারেট। তাহলে কি বড় করে হসপিটালগুলোতে লেখা দরকার যে কাপল কাউন্সিলিং, এই কারণে এই দিকে যাচ্ছে আর কি। এইটা একটা জিনিস গেল। সেকেন্ড, তাদেরকে প্রপার হিস্ট্রি নিতে হবে, তাতে ফিজিক্যাল হিস্ট্রিও থাকবে, সেক্সুয়াল হিস্ট্রিও থাকবে, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিও থাকবে, প্রিভিয়াস কোনো প্রেগনেন্সি থাকলে তার হিস্ট্রিও থাকবে, প্রিভিয়াস কোনো মিসক্যারেজ থাকলে, অ্যাবর্শন থাকলে, ওর এনি একটোপিক থাকলে তার হিস্ট্রিও থাকবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? এই পার্টটা হওয়ার পর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে ওয়েট, হাইট, বিএমআইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ওবেসিটি অ্যাডভার্সলি এফেক্ট ফার্টিলিটি। ওবেসিটি অ্যাডভার্সলি এফেক্ট ফার্টিলিটি। সো বিএমআইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অন্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা, হাইপারটেনশন আছে কিনা, হাইপারটেনশনের সাথে প্রেগনেন্সির কি সম্পর্ক আছে, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ কিছু মেডিকেশন চলছে কিনা, সেগুলো ইনফার্টাইল করতে পারে, সেগুলো ফার্টিলিটিতে ইস্যু করতে পারে। স্মোকিং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। মানে স্মোকিং না করাটা ইম্পর্টেন্ট আর কি। তো স্মোকিং হিস্ট্রি নেওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিক্যালি। তো স্মোকিং এর হিস্ট্রি, অ্যালকোহলের হিস্ট্রি, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অ্যালকোহলের সঙ্গে সাইকোলজিক্যাল ইস্যু, ইডি, পিএমই এগুলোর কানেকশন রয়েছে।
এটা উভয়কেই করতে হবে ইন আ নন জাজমেন্টাল ওয়ে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ তুমি কি ভাবছো কন্টিনিউয়াসলি পেশেন্ট কিন্তু সেন্স করতে পারে। সো ইট ইজ আ প্র্যাকটিস রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং, এমপ্যাথেটিক হওয়া আর নন জাজমেন্টাল হওয়া এবং প্রাইভেসি মেনটেন করা এই 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 জাতীয় জিনিসগুলোতে। তো ইউ নিড টু টক ইন দ্যাট ওয়ে। তাহলে এই পয়েন্টগুলো আমরা পেলাম। অন্য কোনো এন্ডোক্রিন প্রবলেম আছে কিনা? খুব কমন এন্ডোক্রিন যেটা ইন্ডিয়াতে প্রবলেম করে সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস, মোস্ট লাইকলি টাইপ 2 ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসের আছে কিনা, ডায়াবেটিস বললো নেই, ফ্যামিলির হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস আছে কিনা সেটাও জানতে হবে, মাল্টিপল মিসক্যারেজ হয়েছে কিনা, বিকজ দিস হ্যাভ দেয়ার আদার কজেস। মাল্টিপল মিসক্যারেজ, মিড ট্রাইমেস্টার কেউ এসে হয়তো বলছে আমার 4 বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি, প্রত্যেক বছর প্রেগনেন্সি আসছে, 5 মাস 6 মাস পরে মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ভেরি হরিবল ফর দেম। তার কারণ অন্য কারণ থাকতে পারে, কিছু অ্যান্টিবডি, কিছু ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স থাকতে পারে যার জন্য হয়তো এই জিনিসটা হচ্ছে, মেবি কোনো ড্রাগ হচ্ছে তার জন্য এটা হচ্ছে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। মেডিসিন হিস্ট্রি, পেশেন্ট বোথ পার্টনার্স তাদের কোনো মেডিসিন কিছু নিচ্ছে কিনা, কোনো সার্জারি হয়েছে কিনা সেটা। এবারেই সেন্সিটিভ ইস্যু সেক্সুয়াল হিস্ট্রি, তাতে জানতে হবে আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স করছে কিনা, সেটা করলে সেটা সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে কিনা। অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে যে প্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স হচ্ছে, আনপ্রোটেক্টেড হয়তো 1 বা 2 বার হয়েছে ওভার লাস্ট 6 মান্থস, দেয়ার এক্সপেকটেশন ইজ টু হাই, সেই জন্য ইনফার্টিলিটি তাদের মনে হচ্ছে। এইটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, এই যে ডেফিনেশন এই জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা ওদেরকে বোঝানো যে তোমরা যদি সত্যিই চায় তাহলে আনপ্রোটেক্টেড এবং তার যে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি সেই জিনিসটা, এইটা একটা গেল। অ্যানিমিয়া, এবারে আমাদের চলে আসছি ব্লাড, মানে আমাদের আইডিয়া হয়ে গেল, হিস্ট্রি হয়ে গেল, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ফিজিক্যাল সেপারেট এক্সামিনেশন, কনসেন্ট নেওয়ার পর এক্সামিনেশন অফ জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড জেনিটালিয়া এক্সামিনেশন, এই দুটোই কিন্তু প্রয়োজন। এই যে জেনিটাল ডিফেক্ট যেগুলো বললাম, এক্সামিনেশন ছাড়া কোনোদিন ধরাই পড়বে না। মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি প্রপারলি নেওয়া, সেটা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন। তাহলে এইটা হচ্ছে ওভারঅল হিস্ট্রি নিলাম, জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, সাইকোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, সেক্সুয়াল হিস্ট্রি, মেল ফিমেল দুজনের ক্ষেত্রেই কোনো আউটসাইড কোনো রিলেশন বা আউটসাইড ইন্টারকোর্স কিছু আছে কিনা, সেই রিলেটেড কোনো ডিজিজ হয়েছে কিনা, নট টু ডিরেক্টলি বাট ট্রাই টু গেট দি ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে লোকটা বাইরে কাজ করছে, 2 বছর পর জাস্ট এসে বলছে ইনফার্টাইল, ইটস নট দি রিজন। হ্যাঁ, এই প্রত্যেকটা তুমি ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করছো অথচ মেল পার্টনার সে বাড়িতেই থাকে না, এইটাই তুমি জানো না, তাহলে হাউ ক্যান ইউ প্রসিড ইন সাচ কেসেস? সো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হিস্ট্রি। সে হয়তো বাইরে চাকরি করে, হু নোজ, তাহলে তাদের প্রফেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। শিফট ওয়ার্কার, দুজনে দুটো টাইমে বাড়িতে থাকে, শিফট ওয়ার্কার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্রফেশন হিস্ট্রি, টাইমিং হিস্ট্রি ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা বারবার বলতে হবে, পেশেন্টগুলোকে জিজ্ঞেস করা কথা। আচ্ছা গেল, এরপরে আমাদের চলে আসবে আমরা টেস্ট কি করব। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ডেফিনেটলি ফুল ব্লাড কাউন্ট, তাতে ফুল ব্লাড কাউন্ট থেকে আমরা কি পেতে পারি? ফুল ব্লাড কাউন্ট থেকে আমরা কি পেতে পারি? খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা দেখতে চাইছি, অ্যানিমিয়া আছে কিনা। আর কোনো ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট বা টোটাল কাউন্টে কোনো টিপিক্যাল কিছু আছে কিনা যেটা কোনো ইনফেকশনের দিকে পয়েন্ট আউট করছে। হতেই পারে পেশেন্টের লিম্ফোসাইটোসিস হয়ে রয়েছে, বহুদিন জ্বর আছে, জানেই না ইনফার্টিলিটির জন্য তার প্রথম এসছে, এদিকে তার টিবি হয়ে বসে আছে, হুনোজ। ক্লিয়ার? তো এই কয়েকটা জিনিস গেল। এরপরে আমাদের কি করতে হবে? ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইটস করে নিতে পারি, ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইটসটা করতে পারি just as a part of the routine examination, not too direct for the urea electrolytes মানে হচ্ছে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, জাস্ট এইটুকু আমাদের একটা আইডিয়া, জাস্ট বেসিক রেনাল প্রোফাইলটা থাকলো। মেইন যে জায়গাটা ফাস্টিং ব্লাড সুগার, ইট ইজ অ্যাজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট, এবং ফাস্টিং ব্লাড সুগার যদি বেশি আসে, সাবসিকুয়েন্টলি পোস্টপ্র্যান্ডিয়াল সুগার, HbA1c, গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন ও গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আমাদেরকে সেক্ষেত্রে করতে হবে। এরপরে আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকছে তোমাদের থাইরয়েড, TSH-টা দেখে নিতে হবে, বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হুইচ মে বি মিসড, এবং যেটা খুব ইনফার্টিলিটির উপরে ভীষণ এটার ফাংশন রয়েছে। এটা গেল জেনারেলাইজড এক্সামিনেশন। জেনারেলাইজ আর কি? জেনারেলাইজড এর মধ্যে ইয়েস বলতে পারো, লিভার ফাংশন টেস্টটা করাতে পারো, লিপিডস করাতে পারো, হ্যাঁ এই দুটো করাতে পারো, ডাইরেক্টলি কানেক্টেড নয়, বাট অ্যাজ আ জেনারেল টেস্ট অ্যাপ্রোচ জাস্টিফাইড, এটা বেসিক আমাদের জানা থাকলো। এইবারে আমাদের চলে আসছি হরমোনাল যে জায়গাগুলো দেখা যেতে পারে। হরমোনাল টেস্টের মধ্যে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, মেলের ক্ষেত্রে ফ্রি টেস্টোস্টেরন আমরা দেখি, FSH, LH, TSH,
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইফ রিয়েলি রিকোয়ার্ড উই ক্যান অলসো চেক ফর DHEA। এইগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। দেখো, ইনফার্টিলিটি, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হচ্ছে, আসবে প্রচুর পেশেন্ট আসবে, আউটডোরে বসলেই এই ডায়াবেটিক পেশেন্টরা প্রত্যেকেই আসে, একটা ফাংশনাল ইরেকটাইল ডিসফাংশন অ্যাবাভ 50 অনেকের থাকে। ফার্স্ট থিং তাদেরকে যেটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে মর্নিং ইরেকশন হচ্ছে কি হচ্ছে না। যদি মর্নিং ইরেকশন হয় তার মানে হরমোন ঠিক রয়েছে। দেয়ার মোস্ট লাইকলি এই সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে যা আমি দেখেছি তাতে ম্যাক্সিমাম আমি যেটা পেয়েছি সাইকোলজিক্যাল, ডিপ্রেশন, মেবি বোর্ডম, হোয়াট এভার, but psychological, maybe financial burden, maybe work related burden, that is the major thing. Morning erection রয়েছে। মর্নিং ইরেকশন যদি না থাকে তাহলে there is a lack of hormonal response, সেক্ষেত্রে কিন্তু we should go into this free testosterone। এইগুলোতে কোনো একটা ইস্যু হয়ে রয়েছে, free testosterone, FSH, LH, TSH তো দেখেই নিলাম। এই জাতীয় জিনিসগুলো অনেক সময় DHEA আমরা যেতে পারি এই জিনিসগুলোর জন্য। ফিমেলের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ফিমেলের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে সিরাম প্রোজেস্টেরন, এবং সিরাম প্রোজেস্টেরনটা দেখা হয় মিড লুটিয়াল ফেজ। টাইমিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মিড লুটিয়াল ফেজ। আর মিড লুটিয়াল ফেজ মানে হচ্ছে ইউজুয়ালি ডে 21 থেকে ডে 26 এর মধ্যে আমাদেরকে সিরাম প্রোজেস্টেরনটা দেখতে হবে, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সিরাম প্রোজেস্টেরন থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে ওভিউলেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, কারণ ওভিউলেশনের আগে তো এটা জাস্ট বেড়ে যাবে। যদি আমি দেখি এই টাইমে ওভিউলেশন, কেন তার আগে যদি আমি নিই তো কমই থাকবে, এলএইচ সার্জেনে এই প্রোজেস্টেরনটা বাড়বে কি করে? তাহলে তো আমি ভুল করে অ্যানোভুলেটরি বলে দেবো, তখন ওভিউলেশন স্টিমুলেটিং কোনো ড্রাগের দিকে যাবোই না, ভুল হবে তো আইডিয়াটা, মানে চলে যাবো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওভিউলেশন হচ্ছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল তো? টাইমিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ডে 21 থেকে 5 দিনের মধ্যে নিতে হয়। এবারে এটা নেওয়া হচ্ছে যাদের সাইকেল রেগুলার, যাদের সাইকেল ইরেগুলার তাদের ইউজুয়ালি ব্লিডিং এর 7 দিন আগে, নেক্সট ব্লিডিং এর 7 দিন আগে এরকম একটা মানে, সো একটা আইডিয়া করে তখন এইটা নিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে না, ইউ নিড টু রিপিট অ্যাগেইন আফটার 2 months অর 3 months, আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে না, ডেট প্রপার পাচ্ছি না, দেন দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে সিরাম প্রোজেস্টেরন নিলাম। এরপরে যেটা আমরা দেখি ফিমেলের ক্ষেত্রেও LH FSH রেশিও অ্যান্ড LH FSH ইন্ডিভিজুয়ালি। LH FSH এই দুটো যদি বেড়ে থাকে, এই দুটোই যদি বেড়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে ওভারিয়ান রিজার্ভ কম আছে। কারণ কি LH FSH বেড়ে কেন? নিচে ইস্ট্রোজেন কম বেরোচ্ছে, ফিডব্যাকে গিয়ে পাচ্ছে না, LH FSH বেড়ে থাকছে, মানে ইস্যু ইজ সামওয়্যার অ্যারাউন্ড দি ওভারি, নট ওভার দেয়ার। পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাস ঠিক আছে, ওভারিয়ান রিজার্ভে ইস্যু রয়েছে, আমি লোকেট করে ফেললাম জায়গাটাকে, ওভারিয়ান রিজার্ভে ইস্যু রয়েছে। LH FSH রেশিও এটা তারপরে ইম্পর্টেন্ট কেন? নর্মালি LH বাই FSH যদি 3-এর বেশি হয় তাহলে PCOS এর দিকে পয়েন্ট আউট করে। LH FSH, LHটাও বেড়েছে, FSHও বেড়েছে, কিন্তু LH বেশি বেড়েছে, দিস ইজ টুয়ার্ডস দি PCOS। এগুলো এক্ষুনি অত ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট মাথায় রাখো যে এইভাবে আমরা কিভাবে লোকেট করতে পারছি। গাইনিতে গিয়ে আবার হবে, গাইনিতে গিয়ে এই জিনিস আবার আসবে। এখন হচ্ছে লোকেট করাটা বোঝা যে কোন লেভেলে হচ্ছে বা কোন দিকটায় আমি ভাবার চেষ্টা করছি। গেল ফিমেলে আর কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট হয় PCOS থাকলে, হার্সুটিজম, যেটা হচ্ছে যে আনওয়ান্টেড ফেসিয়াল হেয়ার, এই জাতীয় জিনিস, বা টিপিক্যাল ফেস চেঞ্জ। লিভার প্রোফাইলও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ মেটাবলিক সিনড্রোমের সঙ্গে কানেক্টেড রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় PCOSটা ইজ আ পার্ট অফ দ্য মেটাবলিক সিনড্রোম, এদের ইউরিক অ্যাসিড এগুলো বেড়ে, ইউরিয়া নয় ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে আছে, LFT ডিরেঞ্জড হয়ে রয়েছে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস বা প্রি ডায়াবেটিস রয়েছে। এই জিনিসগুলো থাকলে এগুলোকে ট্রিটমেন্ট করে আসতে হবে। তাহলে হরমোনাল টেস্টের মধ্যে আমি কি পেলাম ফিমেলের ক্ষেত্রে? সিরাম প্রোজেস্টেরন, LH FSH, LH FSH রেশিও, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রোল্যাকটিন, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রোল্যাকটিন। প্রোল্যাকটিন অনেক সময় আমরা প্রোল্যাকটিন তো টেস্ট করতেই, এমনি হাইপোথাইরয়েড থাকলে প্রোল্যাকটিন একটু বেড়ে থাকে, ওটা আলাদা করে ট্রিট করতে হয় না। প্রোল্যাকটিনোমা থাকলে, মানে প্রোল্যাকটিন সিক্রিটিং হরমোন যদি মাথায় থাকে পিটুইটারির ওখানে, তাহলে সেখানে একটা প্রোল্যাকটিনের ইয়ে রয়েছে। থার্ড যদি পেশেন্ট এসে বলে গ্যালাক্টোরিয়া, গ্যালাক্টোরিয়া মানে ব্রেস্ট থেকে সিক্রিশন হচ্ছে বাট দেয়ার ইজ নো প্রেগনেন্সি, দেয়ার ইজ নো ল্যাকটেশন, কোনো বাচ্চা রিসেন্ট ডেলিভারি হয়নি, গ্যালাক্টোরিয়া ইজ আ সিমটম অফ প্রোল্যাকটিনোমা। সো তখন প্রোল্যাকটিনটা দেখতে হবে, মানে নো রিজন বাট সিক্রিশন হচ্ছে, তো দ্যাট ইজ, এইটার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রোল্যাকটিন লেভেলটাকে দেখে নিতে হবে। প্রোল্যাকটিন বেড়ে গেলে তার ট্রিটমেন্ট আছে, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পসিবল, ক্যাভারগোলিন বলে একটা হরমোন ইউজ করা হয় বা ব্রোমোক্রিপ্টিন ইউজ করা হয়,
Again, in pharmacology you will come to know about that. So prolactin treatment possible. তাহলে এই অবধি এইগুলো ছিল আমাদের কি হরমোনাল অ্যাসে যেগুলো করা। তাহলে জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, হরমোনাল জেনারেল টেস্টস, জেনারেল বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড দি হরমোনাল অ্যাসে। এর উপর বেস করে সোফার আমরা মোটামুটি একটা লোকেট করেছি ওয়্যার ইজ দি ইস্যু। এবার সেই ইস্যুগুলোকে হাউ টু অ্যাপ্রোচ, সেইটা হচ্ছে এবারে লাস্ট পার্ট অফ দি ক্লাস আর কি। এরপরে সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিসটা পরে। তাহলে এই মেলের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দেখার ডেফিনেটলি যেটা দেখতে হবে, এটা তো দেখলামই, এর সাথে সিমেন অ্যানালিসিস, সেটা আমি সেপারেটলি কিছুক্ষণ বাদে এটা শেষ করে সিমেন অ্যানালিসিসটাই ঢুকছি। এটা দেখতে হবে এবং তার ইউনিট WHO ক্রাইটেরিয়া আছে সিমেন অ্যানালিসিসের, সেইটাকে ফলো করতে হবে, সেটা জানতে হবে। এটা সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস কিন্তু শর্ট নোট পরীক্ষার জন্য, বই যে কোনো বইতেই আছে। আমি শুধু অ্যাপ্রোচটা বলে ভ্যালু, যে মেন ভ্যালু যেগুলো মাথায় রাখা সেইগুলো বলে দিচ্ছি আর গেল। এবারে আমাদের হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু দিস। যদি দেখি সাইকোলজিক্যাল ইস্যু, তাহলে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ডেফিনেটলি, প্রপার এভিডেন্স বেসড ওদেরকে অ্যাপ্রোচ বোঝাতে হবে জিনিসটা, হোয়াট ইজ ফার্টিলিটি, হোয়াট ইজ ইনফার্টিলিটি, হোয়াট আর দ্য অপশনস, হোয়াট শুড বি দ্য অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি, প্রত্যেকটা জিনিস, অ্যান্ড হাউ টু সেলফ চেক whether there is any abnormality or not, এই জিনিসটা, how to self check for any infection, how to identify any particular infection, অনেকে বোঝেই না যে ইনফেকশন রয়েছে, বা when to move to a doctor for checking of your infection or anything, or likely symptoms, এই জিনিসগুলো পেশেন্টকে প্রপারলি বোঝাতে হবে। হয়ে গেল। এরপর যদি দেখা যায় যে ফিমেলের ক্ষেত্রে ওভিউলেশনের সমস্যা রয়েছে, সো দেয়ার আর অপশন, তোমাদের এখন জাস্ট মাথায় রাখলেই হবে ড্রাগ স্টিমুলেটিং ওভিউলেশন। কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো দিয়ে ওভিউলেশনকে স্টিমুলেট করা যায়, সেইটা আমরা ইউজ করতে পারি। ট্রিটিং কনকমিটেন্ট ডিসঅর্ডার্স, সেটার জন্য কিছু মেডিসিন, কিরকম, PCOS থাকলে তার কিছু ট্রিটমেন্ট পসিবল রয়েছে। PCOS এ মেটফরমিনও ইউজ করা হয়ে থাকে। মেটফরমিনের একটা ওভিউলেশন স্টিমুলেশনের একটা মানে, metformin can stimulate ovulation and metformin can help with insulin resistance, এই জিনিসগুলোর জন্য metformin can also be, metformin is a drug for diabetes। এটার কিন্তু নন ডায়াবেটিক অ্যাপ্রোচ, নন ডায়াবেটিক ফাংশন আছে। একটা ফাংশন হচ্ছে ফ্যাটি লিভারে কিছুটা কাজ করে, PCOS এ কাজ করে, দেওয়া যায় সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে। PCOS এ অনেককেই দেওয়া হয়ে থাকে মেটফরমিন 500 BD বা OD করে দিনে 2বার বা 1বার করে লং টার্ম রেখে যাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। বেসিক্যালি হার্সুটিজমের ট্রিটমেন্ট আলাদা ডেফিনেটলি, সেগুলোতে আমরা পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক কিছু ইউজ করি। এনিওয়ে সেটা আমাদের আউট অফ দি থিং। সেইটা গেল। থাইরয়েডের ইস্যু থাকলে থাইরয়েডের ট্রিটমেন্ট করব। মেলের ক্ষেত্রে হরমোনাল ইস্যু থাকলে উই ক্যান গো ফর দ্য হরমোনাল থেরাপি। ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি কোনো স্ট্রাকচারাল ইস্যু যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস এটসেট্রা যদি কিছু থাকে, তাহলে সার্জিক্যাল, লেজার গাইডেড অর সার্জিক্যাল অর এন্ডোস্কোপি গাইডেড থেরাপি সেক্ষেত্রে করতে হবে। ইফ দেয়ার ইজ এনি টিউবাল ব্লক অর সামথিং, তার জন্য সার্জিক্যাল অপশন রয়েছে। হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাম, HSG, এটা করে আমরা টিউবাল পার্ট কোথায় কি ব্লক রয়েছে, HSG এটা করে কোথায় কি ব্লক রয়েছে উই ক্যান ফাইন্ড আউট। তোমাদের এক্ষুনি জাস্ট একটা বেসিক মাথায় থাকলেই হবে। সো আওয়ার মেন থিং ইজ টু অ্যাপ্রোচ দ্য লোকেশন। ইনফেকশন আছে কি নেই এক্সটার্নাল জেনিটালিয়াতে, নেই, গো আপ। সার্ভিসাইটিস আছে কি নেই, সার্ভিক্সটা ঠিক আছে কি নেই, গো আপ। ইউটেরাস ঠিক আছে কিনা, এন্ডোমেট্রিওসিস আছে কিনা, ইউটেরাসের মধ্যে কোনো রকম ইনফ্লামেশন, ট্রমা, স্কার, অ্যাডহেশন অথবা ইনফেকশন কিছু আছে কিনা, নেই, গো আপ। তুমি টিউবে চলে যাও, ফেলোপিয়ান টিউব ঠিক আছে কি ঠিক নেই, গো আপ। ওভিউলেশন ঠিক আছে কি ঠিক নেই, সেটাও ঠিক আছে, গো আপ। এইভাবে উই উইল কন্টিনিউয়াসলি ডু। তাতে কি কি অপশন অ্যাপ্রোচের মধ্যে একটা হচ্ছে হরমোনাল থেরাপি ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ, মেলে পসিবল। ফিমেলের ক্ষেত্রে ওভিউলেশন স্টিমুলেটিং মেডিকেশনস, দ্যাট ক্যান বি অ্যান অ্যাপ্রোচ। তারপরে যদি এন্ডোমেট্রিওসিস এটসেট্রা থাকে তাহলে সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ অর মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ, এই অ্যাপ্রোচগুলো থাকছে। যদি টিউবারকিউলোসিস অর এনি কনকমিটেন্ট ডিজিজ থাকে, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্যাট অ্যান্ড দেন রিট্রাই, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ। ইফ এভরিথিং ফেলস, দেন ART, আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক। ইফ এভরিথিং ফেলস, তখন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক। তার মধ্যে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন যেমন আছে, সেমিনাল আর্টিফিশিয়ালি ওভাম কালেক্ট করে বাইরেও ইনভিট্রো উই ক্যান গো ফর আ ফার্টিলাইজেশন অর ইনসাইড, সেটাও করতে পারি। সমস্ত টেকনিক ফেল করলে সারোগেসি ইজ দি অপশন, তাও ফেল করলে অ্যাডাপশন ইজ দি অপশন, তাও ফেল করলে ফেলিওর ইজ দি অপশন, হোয়াটএভার। সো এই আমাদের টোটাল ইনফার্টিলিটির তোমাদের জাস্ট অ্যাপ্রোচগুলো পরীক্ষাতে লিখতে হবে, যদি থাকে দ্যাটস দ্য অ্যাপ্রোচ। ক্লিয়ার এভরিবডি? সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস,
সেকেন্ড এবারে চলে আসছি, এইটাও একটা শর্ট নোট। ইনফার্টিলিটি ক্যান কাম অ্যাজ আ কোশ্চেন নাম্বার 2-তে আসতে পারে, যে মডারেটলি লং কোশ্চেন হিসেবে ইনফার্টিলিটি ক্যান কাম। আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম বইগুলোতে মোটামুটি 4-5 লাইন 6 লাইন করে লেখা আছে, ওইটুকু পরীক্ষার আগের দিন একবার দেখে চলে আসবে। হ্যাঁ, ICSI, IVF কোনটা কিভাবে হচ্ছে, জাস্ট এই করে সারোগেসি, এই কয়েকটা টার্মগুলো রাখতে হবে, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। এইবারে সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস, কয়েকটা জিনিস সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিসে মাথায় রাখা। ফার্স্ট অফ অল এগেইন সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস যে কোনো টার্সিয়ারি কেয়ার অনেকগুলো মেডিকেল কলেজেই এখন এসে গেছে, সো ওটা একটা সেপারেট ফেসিলিটি পুরোপুরি থাকে, প্রপার প্রাইভেসি তাদেরকে দিতে হবে, এবং মেলসদের বলে দেওয়া হবে 3 days of abstinence before seminar, so there will be no sexual activity for 3 days before seminal fluid analysis, otherwise ki there might be reduction in the volume, seminal volume. So minimum কয়টা প্যারামিটার জাস্ট তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, যে প্রপার কতটা হলে সঠিক। WHO এর একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেমিনাল ফ্লুইডে, মিনিমাম মোর দ্যান 2 milliliter of semen per ejaculate. দিস ইজ, এর উপরে হলে নর্মাল, এর নিচে হলে অ্যাবনর্মাল। আমি শুধু ওই ভ্যালুগুলোকে তোমাদের বলে যাচ্ছি। মিনিমাম 20 million অফ স্পারম্যাটোজোয়া পার ml অফ সেমিনাল ফ্লুইড। সো এটা হচ্ছে মিনিমাম 20, এর নিচে চলে গেলে ইনফার্টাইল হয়ে যাবে। 100 থাকার কথা পার ইজাকুলেটে, 100-র কাছাকাছি থাকার কথা, এর নিচে চলে গেলে ইনফার্টাইল হয়ে যাবে। আমি এখন যেটা ইয়ে করছি, যে ইউনিটে দেখলাম, এটাই দেখলাম। ইউনিট মে ডিফার, তোমার এই এমএলটাও ডিফার করতে পারে, এই জিনিসগুলো ইউনিট মে ডিফার। হ্যাঁ, যেটা যে বইটা থেকে নেবে ওই যা লেখা আছে ওইটাই বলবে, ইউনিট মে ডিফার ডেফিনেটলি। এবারে তাহলে কি হচ্ছে, যদি 2 ml ইজাকুলেট থাকে তাহলে আমাকে তো 40 মিলিয়ন মিনিমাম পেতে হবে, মিনিমাম। দিস ইজ মিনিমাম, এর থেকে বেশি, এটা নর্মাল ভ্যালু বলছি না, অ্যাবনর্মালের কাট অফটা বলছি। নর্মাল 100-র কাছাকাছি থাকে, 100-র কাছাকাছি তো থাকবেই। এবারে ইজাকুলেটের অ্যামাউন্ট যদি বাড়ে তাহলে ওটাও বাড়বে। ক্লিয়ার হলো? এবার এর মধ্যে মোটিলিটি, মিনিমাম 50% শুড বি প্রপারলি মোটাইল, ফরওয়ার্ড মোটিলিটি থাকা দরকার। সো মিনিমাম 50%-এর ফরওয়ার্ড মোটিলিটি থাকা দরকার। নর্মালি এর থেকে বেশি থাকে, বাট রিমেম্বার দিস ইজ দ্য কাট অফ। এর থেকে নিচে চলে গেলে ইনফার্টিলিটির চান্স রয়েছে, তখন স্ট্যাম্প করা যাবে যে মেল ফ্যাক্টর ইজ অলসো রেসপন্সিবল ফর দিস ইনফার্টিলিটি। বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? সেইভাবে এটাকে আমি বলছি। ভায়াবিলিটি, 75% স্পার্মের ভায়াবিলিটি থাকা দরকার, মানে দে আর অ্যালাইভ। ডেড স্পার্মও থাকে কিন্তু দে আর অ্যালাইভ। অ্যালাইভটা হতে পারে প্রপার মুভ করছে না, মুভ করবার জন্য তো তার এটিপি ফাংশনটা প্রপার লাগবে টেলের, সবার হয়তো নয়, বাট 75% মিনিমাম তোমার রয়েছে অ্যালাইভ স্পার্ম রয়েছে। ডেড স্পার্ম থাকলে কোনো তাতে লাভ নেই। এবারে চলে আসছে WBC count, which is, I think I need to check it once. WBC countটা less than 1 million per ml, এর থেকে নিচে কাউন্ট থাকবে। এর থেকে বেশি থাকা মানে কি হয়ে যাচ্ছে, দেয়ার ইজ ইনফ্লামেশন, লোকাল ইনফেকশন রয়েছে। এই টোটাল জিনিসটা থাকলো। এরপরে ইউ ক্যান চেক ফর অ্যান্টিস্পার্ম অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিস্পার্মাটোজোয়া অ্যান্টিবডি অনেক সময় থাকে। ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টে কিছু থাকতে পারে, যখনই যাচ্ছে মরে যাচ্ছে। দিস আর সার্টেন ভেরি রিস্কি সিনারিও, যখন ইনফার্টিলিটিটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তাহলে যে কোনো বই, আমাদের যে কটা বই আছে, আইদার ইউ মেমোরাইজ দ্য নর্মাল ভ্যালুজ অর দি কাট অফ ভ্যালুজ, কাইন্ড অফ দ্যাট। মোটামুটি 20 মিলিয়ন নিচে যদি চলে আসে কাউন্টটা, তাহলে ইট উইল বি ইম্পর্টেন্ট। ওই যে আগের দিন বললাম না, পিল গসাইকল, ও 4 মিলিয়নে নামিয়ে দেয়, তো ডেফিনেটলি ইট উইল বি অ্যাবসলিউটলি ইনফার্টাইল। এবং কিছুদিন থাকলে ও পুরোপুরি মেল অ্যাক্সিসটাকেই নষ্ট করে দেবে বেসিক্যালি। Clear everybody? So this was all about the infertility. Seminal fluid analysis, there are certain more pH, মনে রাখতে পারো, পরীক্ষার আগের দিন দেখে আসবে, that's a table. pH দেখে আসতে পারো, viscosity দেখে আসতে পারো, specific gravity দেখে আসতে পারো। হ্যাঁ, এই মোটামুটি। কিন্তু মেন ফ্যাক্টরস, concentration of spermatozoa, viability of spermatozoa, forward motility of spermatozoa, and absence of hostile factors,
এইটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর অফ সেমিনাল ফ্লুইড, তাহলেই ইট উইল বি সাকসেসফুল ফর দি ইনসেমিনেশন। ক্লিয়ার? ওকে, সো বেসাল গ্যাংলিয়া where does it present, কোন জায়গায় থাকে? What is the location? शांतिकेत बोलो, लोकेशन कहाँ है बेसल गैंग्लिया? It is already done for you, right? लोकेशन कोথায় পাওয়া যায় বেসাল গ্যাংলিয়া? Base of whom? Base of the cerebral hemisphere. Okay, so write it down. Basal ganglia is misnomer. Okay, basal ganglia is misnomer. Actually, these are the nuclei. These are the collection of nuclei. Okay, so write it down. These are the collection of nuclei that are found in the base of the cerebral cortex. Okay, base of cerebral cortex. Okay, so also you could also say this is a subcortical nuclear aggregation. Basal ganglia definitely at a question. Okay, definitely it's a long question, short note to askte pare, it's very important. Okay, so these are the subcortical nuclear aggregation. What is the function of basal ganglia? Involved in the function of the any motor function. Okay, including the movement. Extrapyramidal tract ta kothay thake? Brain stem e thake. Okay, so among them, see what are the part. First one is striatum. Why we are saying striatum? Striatum keno bola hocche etake? দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে থ্যালামাস, ইউ নো, রাইট? সো মিডিয়াল সাইড অফ থ্যালামাস দেয়ার ইজ স্ট্রায়া মেডুলারিস, নাম্বার 1. Then second one, from the amygdaloid body, one fibers are going upwards. These are known as stria terminalis. বোঝা গেল? দুটো স্ট্রায়া পেলাম, একটা হচ্ছে স্ট্রায়া মেডুলারিস, another one is stria terminalis. So together it is known as striatum. Okay, together it is known as striatum. যেমন ধর strio-nigral pathway বলতে পারি তো? Anything, whenever you are getting stria, that means this chordate nucleus and putamen, CP. Okay, you could also know this one as a central processor. Okay, একটা হচ্ছে chordate nucleus আর একটা হচ্ছে putamen. Okay, second one we are having the globus pallidus. Second one is the globus pallidus. Okay, third one is substantia nigra. Now this is very much important. Substantia nigra ki disease hoy? Bol? Parkinsonism. Okay, so what is the definition of substantia nigra? These are the pigmented gray matter. Okay, pigmented gray matter that are found in the midbrain. Parkinsonism e ki hoy? What are the features? Yeah, so that first one is the resting tremor. Second one would be, there would be rigid, individual would be very rigid. Okay, this is also known as cogwheel rigidity. And gait ta kirom hobe? Fascinating gait or stupering gait, মানে খুব ছোট ছোট পা ফেলবে. Okay, so this is known as stupering gait. So this is the example of Parkinsonism. কেন হয়? Due to the involvement of substantia nigra. And you know what is the neurotransmitter involved? Physiology থেকে জানিস? It is the dopamine. Okay, সেই জন্য dopamine Parkinsonism এ কোন ড্রাগ দেব? Levodopa. Levodopa is the drug of choice. Okay, so substantia nigra. Next one is subthalamic nucleus. So subthalamus কোনটা? Do you know thalamus এর নিচে কিরকম দেখতে ওটা? It is looking like a lens. Okay, biconcave lens. So that is known as subthalamus. So subthalamus is also a part of basal nuclei. Okay, these are functionally related to basal ganglia. Although we are saying ganglia, so tell me what is the definition of ganglia or ganglion? Cell body of what? Cell body of cranial nerve nuclei. কিন্তু এখানে কি actually cranial nerve nuclei আছে? নেই, just there are some
scattered gray matter or the nucleus. So these are known as the basal nuclei. এখন আমরা কেউ basal ganglia বলি না, okay? It is called as basal nuclei. No more called as basal ganglia, okay? আর কি আছে? There is amygdala. So what is amygdala? Have you seen? Amygdala টা কোথায় থাকে? Chordate nucleus টা C shape, right? Then নিচে কি থাকে? Lentiform nucleus, এই দুটো part, putamen and the lobus pallidus. And temporal lobe, if you see the temporal lobe, there you will get the amygdaloid body. Okay, there you will get the amygdaloid body. Okay, and it is the origin functional part of limbic system. Limbic system is concerned about which function? Emotion. Okay, hippocampus. Hippocampus এর কি কাজ? Memory. Which memory? Long term memory. ঠিক আছে, long term memory, but limbic system is about emotions. Okay, so see, this is the basal ganglia. ঠিক আছে, এবার basal ganglia কি কি পার্ট? এটা কি? এই পুরোটা হচ্ছে chordate nucleus, right? It is C shape. Okay, now what is this? This is the globus pallidus and this is the putamen. So these two together is known as lentiform nucleus. Okay, write it down. Chordate nucleus, একটা হলো chordate nucleus, okay, another one is lentiform nucleus. So lentiform nucleus is equal to putamen plus globus pallidus. Okay, এই দুটো নিয়ে তৈরি হচ্ছে। আর কি হচ্ছে? Here you could see another one that is known as substantia nigra. Okay, additionally you could also see there are thalamus and subthalamus. Mainly you have to include this nucleus, that is the subthalamic nuclei. কিরম দেখতে? It is looking like a lens. Okay, subthalamic nuclei. আরেকটা এখানে দেখাইনি, সেটার নাম কি? সেটা হচ্ছে amygdaloid body. সেটা কোথায় থাকবে? temporal lobe. Okay, round structure found in the temporal lobe. Okay, so this is the corpus striatum. Together is known as corpus striatum. So could you tell me which structure intervene this nuclei? এটাও পড়ানো হয়ে গেছে। কোন স্ট্রাকচারটা ইন্টারভিন করে, কোন স্ট্রাকচারটা ইন্টারাপ্ট করে? হ্যাঁ, বেসাল নিউক্লিয়াকে। ধর বেসাল গ্যাংলিয়ন আছে, বেস অফ দি সেরিব্রাল কর্টেক্স, ওকে, বাট ইট উড বি ইন্টারভিন বাই হুইচ স্ট্রাকচার? এটাও পড়ানো হয়ে গেছে তোদের, বারবার রিভাইজ করতে হবে। ইটস ভেরি ক্রিটিক্যাল নিউরো অ্যানাটমি আই এম সেইং ইউ, ওকে? সো দিস ইজ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল, ওকে? It is intervened by internal capsule. Now if you see the internal capsule, it has got how many limb? Anterior limb আছে and posterior limb আছে, right? So if you go backwards to this side, on the lateral side, which thing you could get? Internal capsule এর সাইডে কি পাওয়া যাবে? ইন্টারনাল ক্যাপসুল হয়েছে না তোদের ক্লাস? বেসাল গ্যাংলিয়াও হয়ে গেছে, এগুলো সব রিভিশন হচ্ছে। এই ইন্টারনাল ক্যাপসুল লেকচার ক্লাস হচ্ছে না? ব্লাড সাপ্লাই কি আছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে? Why internal capsule is very much important? Because of stroke. Okay, stroke and ischemia most common region কোথায় হয়? internal capsule. কেন internal capsule important? Because এটা cerebral cortex এর সাথে throughout brain কে connect করছে, understood? And it would be supplied by which artery? Posterior cerebellar, posterior communicating, anterior cerebellar, anterior communicating. Okay, that's why it is situated in the middle between the two main cerebral arteries. ঠিক আছে? সার্কেল অফ উইলিস পড়েছিস? পড়েছিস? লাস্টে পড়ে কি কি ব্রাঞ্চ বলতো? So at first the vertebral artery is going. You all know in the neck we are having vertebral artery. Our anteriorly কোন artery আসছে? That is the internal carotid artery. So this is nothing but this is a communication between these two, vertebral artery and the internal carotid artery. ঠিক আছে? এগুলোই হচ্ছে মেন সেরিব্রাল আর্টারি কে দেবে। ওকে, সো সি দিস ইজ দ্য পিকচার। ওকে, সো কি কি আছে এখানে? chordate nucleus, this is the putamen, globus pallidus,
substantia nigra, and subthalamic nucleus. So you have to tell these 5 structure. You have to mention this 5 structure. Okay, while saying the basal ganglia. Okay. So what are the main component? What is the function of basal ganglia? I already told. It is controlling the coordination of movement. Okay, even inhibition of the movement. Okay, and these are also part of the extrapyramidal motor system. So it will control the posture and the movement. Okay, so what is the function of cerebellum? Kiki, first one is the equilibrium and balance. Second one is the muscle tone and posture. Third one is the controlling the muscle movement, coordination between the muscle movement. Cerebellar disease a key disease hoy? Cerebellar ataxia. What are the clinical tests? Ki clinical test ache? Number 1 is finger nose test. So it is the finger of examiner or yours? Mane means patients. Patient hobe na, okay? Examiner bolbe please follow this finger. Okay, and you will ask the patient whether he could follow to up to the nose. Okay, এটা এক নম্বর টেস্ট আর কি টেস্ট আছে? কে বললো রে? সায়ন বললি? কি বললি? র্যান্ডম ওয়াক, ট্যান্ডাম ওয়াকিং, আর কি টেস্ট আছে? heel to seen, heel to seen, ঠিক আছে? One of the leg of the heel, it would be touching the seen of opposite leg. Okay, so during the supine position, understood? একটা পায়ের heel, it would be touching the seen of the opposite leg, whether the person could able to do or not. Okay, and another one is Romberg test. What is Romberg test, and when we will call it is positive? So that is nothing but anatomical position. Okay, just they have to close the eyes, and this is known as Romberg test. If it is positive Romberg, the patient is cerebral disease having or not? No. যদি করতে পারে তাহলে তার সেরিবেলার ডিজিজ নেই, বুঝতে পারলি? তাহলে পজিটিভ রমবার্গ মানে হচ্ছে পেশেন্ট ইজ ওকে। ওকে, okay, so this is they have said the embryology, how does it develop? So remember, there are 3 primary vesicles: prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Okay, and prosencephalon give rise to secondary vesicle, that is the telencephalon, and finally basal ganglia. So write it down. For basal ganglia development is just the last line. Okay, prosencephalon give rise to secondary vesicle. Okay, then this is the telencephalon, it is giving rise to telencephalon. Telencephalon মানে কি রে? Telencephalon consists of thalamus, hypothalamus, all. Okay, this is telencephalon. So telencephalon টাই কাকে ইয়ে করছে? basal ganglia. Okay, so see, this is the development, right? How it is coming: prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Okay, so see, I told you how the internal capsule is intervening. So this is the basal ganglia and this is the internal capsule. Have you seen this diagram? This is the basal ganglia. Okay, and see, this is the internal capsule, how it is intervening. Okay, now this thing already we told, the striatum, why it is called, and what is pallidum. So striatum is also known as neocerebellum and pallidum is also known as paleocerebellum. Okay, and collectively these striatum and pallidum together is known as
corpus striatum, not corpus callosum, it is corpus striatum. Okay, together. So corpus striatum kothay thake? It is just present lateral to the thalamus. Okay, it is completely divided into caudate and lentiform nucleus and by a band of internal capsule. So internal capsule ta kothay thake? Between the caudate nucleus and lentiform nucleus. Understood? So it is dividing these two. Okay. So this is the caudate nucleus where it is stopped over here. This is known as amygdaloid body. Okay. So what is the function of amygdaloid body? Just now we said amygdaloid body concerned about limbic system. Yes, emotions. So this chart you have to, if basal ganglia comes, you have to elaborate this chart. Okay. So corpus striatum mane ki lentiform nucleus and caudate nucleus. Caudate nucleus is the part of the neostriatum and this lentiform nucleus having globus pallidus putamen. So these globus pallidus, remember pallidus is paleostriatum. So that means that is the old cortex. Okay. Okay, so paleostriatum arekta jinis hocche, this is not only the ancient but this is the efferent structure. Okay, so whatever the fibers going from basal ganglia to the spinal cord, basal ganglia to the cerebral cortex, okay, basal ganglia to the red nucleus, basal nucleus to the reticular formation. So it is going from basal ganglia, it is giving output throughout the brain. Okay, তার মানে সেটা শুধুমাত্র কে করছে? প্যালিওস্ট্রাটাম, and paleostratum means only the globus pallidus. বুঝতে পারলি? So this is the efferent fibers. Okay, আর neostratum কি? afferent fibers. So same এই জায়গাগুলো থেকে নিয়ে আসছে কোথায়? To the basal ganglia. Okay, কোথা থেকে বললাম? cerebral cortex, then cerebellum, then brainstem, right? Red nucleus, reticular formation, spinal cord. Okay, so it is coming from neostriatum. What's the matter? Konta afferent, konta efferent? কতগুলো afferent fibers? Name some afferent fibers. এই ক্লাসটা অলরেডি হয়ে গেছে, we are just revising because it is too much difficult. Neuroanatomy is something, it is bouncing over your head. Okay, you have to study again and again and again, then only you could remember. Okay, so see, this is the picture. Okay, this is the picture of the basal nuclei. কি কি আছে? This is the head of caudate nucleus. আচ্ছা, কোন part of internal capsule is intervening? See which part? That is the anterior limb of internal capsule. Okay, anterior limb of internal capsule. It is dividing the head of caudate nucleus from the putamen and globus pallidus. টোটালটাই কিন্তু করছে না, শুধু head of caudate nucleus টাকে সেপারেট করছে. Okay, and rather than that, see, this is a saucer shaped area. What is this? It is also a part of basal ganglia. এটাকে কি বলছে? This one, it is also known as claustrum. Okay, now the claustrum is white matter or gray matter? It is gray matter. Okay, it is the gray matter. Okay, and now see here again, if you see the caudate nucleus, it is again separated by some kind of lamina. These are known as lateral and medial medullary lamina. Lateral and medial medullary lamina. Okay, and this is the posterior limb of the internal capsule. So see, head of the caudate nucleus is here and the tail of the caudate nucleus is over here. This whole structure is separated by internal capsule. Okay, so if you see the
the caudate nucleus. How does it look like? It is looking like a comma shape. Okay, it has got head, body and the tail. The whole length of the convexity project into the cavity of lateral ventricle. This is very much important. Okay, it is having relation with lateral ventricle. Lateral ventricle যেভাবে কনভেক্সিটি থাকে আমরা জানি কি কনভেক্সিটি প্রথমে কার থাকে কর্পাস ক্যালোসাম, তার ঠিক নিচে আছে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, তার ঠিক নিচে আছে caudate nucleus. Okay, so next is the rounded anterior part in the front of the intraventricular foramen, that is the head. Okay, so interventricular foramen যেখানে আছে lateral ventricle এর, what it is called? Interventricular foramen এর কি নাম রে lateral ventricle এর? Foramen of Monro. Okay, so there you will get the head of caudate nucleus. Okay, lateral টা বলছি। lateral ventricle এ CSF brain কি করে হয়? So lateral ventricle would be connecting with to the third ventricle. From third to fourth কে connect করবে? aqueduct of Sylvius. Now fourth ventricle থেকে কে করবে? foramen of Lusca, foramen of Magendie. Okay, M for medially করবে, L for laterally করবে. Okay, so the head is gradually taper, caudally marged. There we could see there is a almond shape, that is the amygdaloid body. Okay, so কোথায় আছে head? Okay, head has relation with the amygdaloid body. Okay, so see, this is a picture of corpus callosum. Here you will see, so this is the basal ganglia, this is the head of caudate nucleus, this is the body, tail, and this is the amygdaloid body. And just lateral to there, sorry, below to that you are having the subthalamic nuclei. Okay, laterally কি আছে? Thalamus. Okay, here you are having the subthalamic nuclei. And downwards আর কি পাবো? We are having the substantia nigra. Substantia nigra. Okay. Okay, so head is large and rounded. Okay, and it forms the floor and lateral wall of the anterior horn. Whenever you are saying caudate nucleus, you have to say all about the lateral ventricle. Okay, and body and the central part of lateral ventricle, that would be separated by, see here two structure, এটা কিন্তু MCQ তে আছে. Okay, which are the two structure? Body of the caudate nucleus is separated by these came again and again in MCQ. Okay, body of caudate nucleus is separated from lateral ventricle by two structure. কি কি? একটা হচ্ছে stria terminalis and another one is thalamostriated vein. Write it down. One is stria terminalis, another one is thalamostriated vein. এবার stria terminalis কার পার্ট রে? আমি বলেছি এর আগেও, stria terminalis কার পার্ট? Amygdaloid body part. Okay, some fibers from amygdaloid body you have seen. From that some fibers going throughout the caudate nucleus, convexity of the caudate nucleus. These are known as stria terminalis. ঠিক আছে, আরেকটা ভেন থাকছে যেটাকে কি বলছি? thalamostriated vein. Okay, and tail form the roof of the inferior horn of lateral ventricle. Okay, so whenever you are saying the relation of lateral ventricle, you have to say throughout the caudate nucleus. Meanwhile, about the caudate nucleus, you have to say all about the lateral ventricle. ঠিক আছে, কোথায় inferior horn, কোথায় lateral horn, সব বলতে হবে. Okay, so this is the tail. So what I am saying, what is stria terminalis? This is the amygdaloid body, right? From here some fibers are running throughout the convexity of the caudate nucleus. Okay, এই পুরো convexity তে throughout পাওয়া যায়, so that is known as stria terminalis. These are the fibers of amygdaloid body. Okay,
Now lentiform nucleus, we could see there are biconvex lanes are there, and there are gray matter beneath the insula and lateral boundary of internal capsule. Lentiform nucleus, you could say it is consist of two structure. কি কি structure আছে? একটা হলো globus pallidus, আরেকটা হলো putamen. Okay, and if you see the horizontal section, how does it will appear? কেন lentiform নাম হলো? Because it would be looking like a biconvex lens. Okay, so in cross section it is looking like a lens. So same picture. Okay, okay, now the same thing you have to say about the lentiform nucleus. You have to elaborate the globus pallidus and the putamen. Okay, so parts of lentiform nucleus, if you see the putamen, it is larger lateral part. কি করে বুঝবো কোনটা putamen কোনটা globus pallidus? ওকে, যেটা কিনা ডার্ক হবে, যেটা ডেন্স হবে, যেটা ল্যাটারালি থাকবে, so that is known as putamen. Okay, so larger lateral part consists of densely packed small cell, darker in color. Always remember it is dark in color. Okay, to the caudate nucleus, so that is the putamen. Lateral side e thakbe, and globus pallidus would be smaller. It would be present on the medial part. Definitely it would be lighter or pale in appearance and contains large motor cells subdivided by internal medullary lamina. এটাও কিন্তু সাবডিভাইড করছে, রাইট? লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াসে ইউ হ্যাভ গট putamen and the globus pallidus, but it is subdivided by কি দ্বারা সাবডিভাইডেড হচ্ছে? ইন্টারনাল মেডুলারি ল্যামিনা, ইন্টারনাল মেডুলারি ল্যামিনা। আর কর্ডেট নিউক্লিয়াসটা কিভাবে সেপারেট হলো? দুটো ল্যামিনা পেয়েছি, দুটো ল্যামিনা পেয়েছি কর্ডেট নিউক্লিয়াসে, কি দ্বারা সেপারেট হলো? মিডিয়াল এন্ড ল্যাটেরাল মেডুলারি ল্যামিনা। Okay, medial and lateral medullary lamina. So see, this is the section. Okay, so if you see the lateral part, that is the putamen, it is dark in color, and this is the light in color, so that is the globus pallidus. Okay, and just globus pallidus lateral to that ke ache okhane? Thalamus. ঠিক আছে? Now if you see the thalamus, thalamus has got two body, one is medial geniculate body আর একটা হচ্ছে lateral geniculate body. কোনটা auditory pathway, কোনটা visual pathway? কিছু পড়ছে না এরা, বুঝতেই পারছেন না। ল্যাটেরালটা কি অপটিক আর ভিজুয়াল, মিডিয়ালটা হবে অডিটরি। ওকে, সো দিস আর দি টু geniculate body. Okay, so what is the definition of claustrum? Claustrum is you have seen it is a saucer shape, okay, thin saucer shape mass of gray matter situated between the putamen and insula. Situated between the putamen and insula. Insula ki re? What is insula? White matter na gray matter? Another বলছে it is white matter. Okay, insula is a white matter and considered as detached part of insula. Okay, so this is the very first year of MBBS. We could not expect more from you. Okay, first time you are studying, whatever, so you are excluded. So what is amygdaloid body? Amygdaloid bodies are almond shaped mass of gray matter on the temporal lobe. So remember, it is present where? On the temporal lobe. Okay, lying anterior superior part and the tip of the inferior horn of lateral ventricle. So it is related where? To the inferior horn of lateral ventricle. কতগুলো হর্ন থাকে রে আনিশ lateral ventricle এ? পড়ানো হয়েছে lateral ventricle? পড়ানো হয়নি? তিনটে হর্ন থাকে। ওকে, অ্যান্টেরিয়র, ল্যাটারাল, ইনফিরিয়র। ওকে, তিনটে হর্ন থাকে, তার মধ্যে ইনফিরিয়র হর্ন ইজ রিলেটেড টু অ্যামিগডালয়েড বডি। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ডেভেলপমেন্টালি ইট ইজ রিলেটেড টু বেসাল গ্যাংলিয়া। ওকে, বাট ফাংশনালি ইট ইজ রিলেটেড টু লিম্বিক সিস্টেম।
Okay, so this is the amygdaloid body. Then what is subthalamus? You have seen it is present just below the caudate nucleus and it is looking like a again biconvex lens. Okay, caudal to the lateral half of thalamus and inferior medial part of globus pallidus. Okay. So what are the function? এটা কিন্তু যদি long question আসে you could write down all this thing. Okay. About the now make some both for long question and short note along with diagram for basal ganglia. Okay, ভীষণ important আসতে পারে. So what are the function? প্রথমে হচ্ছে planning and programming. মেইন প্রোগ্রামটা কে করে? প্ল্যানার প্রোগ্রামটা কে করে? বেসাল গ্যাংলিয়ার আগে কে করে? প্রথম প্ল্যানটা, ধর একটা মানুষ কোনো প্ল্যান করছে, প্রথম প্ল্যানটা ব্রেনের কোন পার্টটা করবে? সেরিব্রাল কর্টেক্স, ঠিক আছে? এবারে যে কোনো আমরা জানি একটা ইন্ডিভিজুয়ালের নয় রাইট হেমিস্ফিয়ার নালে লেফট হেমিস্ফিয়ার ডমিনেন্ট থাকবে, সো ইটস ভ্যারি। ওকে, আফটারওয়ার্ডস কে করবে? বেসাল গ্যাংলিয়া। ওকে, then it control reflex of the muscular activity, control group of movements of emotional expression because limbic system আছে, ঠিক আছে, amygdaloid body আছে। তো কোনো ফাংশন যদি ইমোশন, if you are anger you are going to, so any kind of action, any kind of movement that is coming from by the emotion, that would be done by the amygdaloid body. Okay, and regulate and decrease the muscle tone. Okay, and inhibit the unwanted muscular activity. Yes. So what are the disease? Kiki disease hoy? Change in muscle tone. Okay, abnormal. একবার ওদিকে গিয়ে বন্ধ করে দিতে দরজাটা। Okay, abnormal involuntary movement. Could you name some? এটা mostly last slide. বল কি কি? তুই হার্টের ইয়ে বলছিস কেন? কি কি বলি? মায়োক্লোনাস একটা, আর ফিব্রিলেশনটা কিসের? ফিব্রিলেশনটা হার্ট মাসেলের। ওকে, ফ্যাসিকুলেশন, আর কি বলবি? কোরিয়া, হেমিব্যালিসমাস, ওকে, অ্যাথিটয়েড। ওকে, দিস আর দি এক্সাম্পল অফ ইনভলেন্টারি মাসেল মুভমেন্ট। ওকে, টিক্স, টরেট সিনড্রোম, ঠিক আছে। সো পার্কিনসনিজম হতে পারে বিকজ দ্য ইনভলভমেন্ট অফ সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা, এফেক্ট অন দ্য অপোজিট সাইড। ওকে, রেস্টিং ট্রেমার। সো দিস আর দি ফিচার অফ পার্কিনসনিজম। রিজিডিটি, ওকে, কি টাইপের রিজিডিটি হয়? কগ হুইল রিজিডিটি। ওকে, ব্র্যাডিকাইনেশিয়া মানে এখান থেকে এইটুকু যেতে অনেকটা টাইম লাগবে। ওকে, ব্র্যাডিকাইনেশিয়া বিকজ অফ দ্য গেট, ভেরি স্টুপারিং গেট, ছোট ছোট পা ফেলে যায়। ওকে, সো দেয়ার উড বি নো প্যারালিসিস, সেন্সরি লস এন্ড অ্যাটাক্সিয়া। ওকে, আচ্ছা এখানে দেখ ডিফারেন্স আছে, কোনগুলো হাইপারকাইনেটিক, কোনগুলো হাইপোকাইনেটিক। ওকে, তো সবকটাই হাইপারকাইনেটিক। হাইপোকাইনেটিক কি কি আছে? পার্কিনসনিজম ডিজিজ। আর ড্রাগ ইনডিউসড কি কি হতে পারে? নিউরোলেপটিক্স, এমপিটিপি। ওকে, so these are the same the disease. Okay,